कृतो वीर सम्बन्धो नवन पौरुष यदि तं कुबलग्नाय भवदो दर्शनं मम न ब्राह्मणो मे भविता हस्तग्राहो महाभुज कचस्याबारहस्पत्यस्य शापायमशपं विर एयातिरनभिप्रेदं दैवोपगतमात्मना मनस्तु तर्गतं बुद्ध्वा प्रतिजग्रागतद्वज गदे राजिन सा वीरे तत्र स्मारुददीपितो न वेदे ततः सर्वमुक्तं शर्मिष्ठया कृतं दुर्मना भगवान् काव्य पौरोहित्यं विगर्हय सुवन्वृत्तिं जगाबोधिं दुहित्रास ययोपराद वृषपर्वातमाज्ञाय प्रत्यनेक विवक्षितं गुरुं प्रसादयन् मूर्धना पादयो पतितपदे क्षणार्धमन्युर्भगवान् शिष्यं व्याजष्ट भार्गवा कामोऽस्या क्रियतां राज नयीनां त्यक्तमिहोत्सहे तथेत्यवचदे प्राहदेवयानी मनोगतं पित्रा दत्ता यदो यास्य सानुगायातु मामनस्वानां तत्सङ्कटं वीक्षा तदर्थस्य जगौरवम् एव यानीं परिचय स्त्रीसहस्रेण दासवर्णाकुशाय सुधां दत्त्वा सकचर्मिष्ठयोचना तमाहराज शर्मिष्ठामादा कल्पेन गदिगजलविलोक्य उचनसिं राजशर्मिष्ठा सप्रजां कुजिल तमेव अवरेदगसि सख्यापतिमृतौ सदीं राजपुत्र्यार्थितोपत्यधर्मं चावेक्षधर्म विस्मरन् शुक्रवजकालदिष्टमेवाभ्युपद्यतास्यतं चतुर्वसुं जैवादेवयानि विजायत दृश्यं चानुं च पूरुं च शर्मिष्ठावार्षपर्वणे गर्भसम्भवमास्तुद्य भर्तृविज्ञायमानिने देवयाने पितृगेहमयो क्रोधविमूर्छिता प्रियामनुगतकामि वचोभिरुपमन्त्रयन्न प्रसादयितुं शेके पादसंवाहनादिभे शुक्रस्तमः कुपिता श्रीगामानृतपूरुषा त्वां जराविशदां मन्दा विरूपकरणे नृणाम् यातिरुव अतृप्तोऽस्म्यद्यगामानं ब्रह्मन्तु विदरिस्मते व्यत्यस्यतां यथा कामं वयसा योऽभिधास्यते इति लब्धव्यवस्थानपुत्रं ज्येष्ठमवोचता यतो तादप्रतीच्य मां जरां देहि निजं वया मातामहकृतां वल्सा तदप्तो विषयेष्वगं वयसा भवति येनारंसे कतिभया समा यदिरुवाच नवल्सके जरसास्थातुमन्दना प्राप्तया तव अभिदित्वा सुखं ग्राम्यं वैदृष्ण्यं नैति पूरुषा तुर्वसुच्छोदितपित्रा दृग्भिश्चानुश्च भारत प्रत्याच धर्मज्ञाह्यनित्ये नित्यबुद्धया प्रचर्तनयं पूर्वं वयसोनं गुणाधिकं नत्वमग्रजवल्वल्सा मां प्रत्याख्यातुमर्हसि पूरिरुवाच को नु लोके मनुष्येन्द्रापितुरात्मकृतः पुमान् प्रतिकर्तुं क्षमो यस्या प्रसादाल् विन्दते परम् उत्तमश्चिन्तितं कुद्य प्रोक्तकारीतु मध्यमा अधमो अश्रद्धया कुर्यादकर्तोच्चरितं विदो इति प्रमुदितः पूर्वप्रत्यगृह्णाचरां विदो सोऽपि तद्वयसा काम यथावज्जुषेन्द्रपा सप्तद्वीपवधी सम्यक् प्रजा यथोपजोषं विषयां जुषे व्याहदेन्द्रिया देवयान्यप्यनदिनं मनोवाग्देहवस्तुभिः प्रयस परमां प्रीतिमुमाह प्रयसिरः अयजल यज्ञपुरुषं गतिभिर्भूरिदक्षिणे सर्वदेवमयं देवं सर्ववेदमयं हरिं यस्मिन्निदं विरचितं व्योम्नीव जलदामलिं नानेव भाति नाभाति स्वप्नमाया मनोरथ तमेव हृदि विन्यस्य वासुदेवं गुहाशयं नारायणमणीयां संनिराशीरयजल्प्रभोम् एवं वर्षसहस्राणि मनःषष्ठैर्मनःसुखं विदधानोऽपि नादृप्यल् सार्वभौमः कदिन्द्रियैः श्रीहरये नमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वार्मकंस्य संहितायां नवमस्कन्धे अष्टादशोऽध्यायः सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय दैगोनविंशतितमोऽध्यायः श्रीशुक उवाच सैत्थमाचरन् कामश्रेणो बन्धवमात्मना बुद्ध्वाप्याय निर्विण्णो गाधाम् एतामगायताम् शृणुभार्गविमुं गाधमद्विधाजरता भुवे धीरायस्यान शोचन्ति वने ग्रामनिवासिनपस्ते गोवने कच्छलविजन्नं विजयमात्मना तुदर्शिकोऽपिवदिता स्वकर्मवचगामजा तस्या उद्धरणोपायमस्तक्कामि विजन्त्यं यदत्ततीर्थमुद्धृत्य विषाणाग्निरोधसे सोतीरगोपासुश्रवणतमेव जगमे किलाहि तया कृतं समुद्वीक्ष्य बह्योजाकान्तकामिनी पीवानश्मश्रुलं भ्रष्टं मीढ्वां संव्याभगोविद स एगोजवृषत्तासं बह्विनां नतिवर्धना रेमे कामग्रहग्रस्तात्मानं नामबुद्धिता तमेव भ्रष्टतमया रममाणमजान्य विलोक्य गोपसंविघ्नानामश्लभस्तकरमदुरुतं दुर्हृदं सौहृद्रूपं कामिनं क्षणसौहृदमिन्द्रियानाममुत्सृज्य स्वामिनं दुःखिदायो सोऽपि जानकतस्त्रयेण कपटस्तां प्रसादितुं कुर्वन्निडविडागारं नाशिक्नल्पधि सन्धितं तस्या सत्रादिजक्कशिल् अजास्वाम्यच्छनल्लुषालं बन्धं वृषणं भूया सन्दधेर्ता योगव सम्बन्धविरेषणस्योऽपि गजयागुपलब्धया कालं बहुदितं भद्रिकामेर्नाद्यामि दुष्यते तदाहं कृपणस्सुभ्रो भवत्यां प्रेमयन्त्रिदात्मानं नाभिजानामि मोकितस्तव माह्यायल्पृथिव्यां व्रीह्यावं हिरण्यं वशवस्त्रिया न दुःख्यन्त्यमनप्रीतिपुंसकामकदस्य तेन जादुःकामः कामानाम् उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णवत्मैव भूयेवाभिवर्धते यदा न गुरुदे भावसर्वभूतेषु मङ्गलं समदृष्टे तदा पुंसा सर्वा सुखमया दिशाया दुस्तिजा
ദുർമതഭിർജീരതോ യാന ജീരതേ താം തൃഷ്ണാ ദുഃഖനിവകാശർമകാമോ ധൃതം ത്യജേത മാത്രാ സ്വസ്രാ ദുഹിത്രാ വാ നാവിക്താസന ഭവൽ ബലവാൻ ഇന്ദ്രിയഗ്രാമോ വിദ്വാസമഭികരിഷതേ പൂർണ്ണം വരിഷസഹസ്രമ വിഷയാ സേവദോഷകൃതനാഭിജാനസവന തൃഷ്ണാതേഷു ഉപജായതേ തസ്മാദേതാമകം ദിക്തം ബ്രഹ്മണ്യാധായ മാനസം നിർദ്ദന്തോ നിരഹങ്കാര ചരിഷ്യാമി മൃഗൈ സഹ ദുഷ്ടം സുതമസൽബുദ്ധ്വാ നാരധ്യായന സംവിശേദ സംസദം ജാത്മനാശം ച തത്ര വിദ്വാസാൽമദൃഗേ ഇത്യുക്ത്വാ നാകുശോ ജായാം തദീയം ഭൂരമേ വയാ ദത്വാ സ്വാം ജരസം തസ്മാദാതിഥി വിഗതസ്പൃഹാതിശേഷ്ണപൂർവസ്യാം തൃക്യും ദക്ഷിണതോ യദ്വം പ്രതീച്യാം ദുർവസം ചക്ര ഉദീച്യാമനുമീശ്വര ഭൂമണ്ഡലസ്യ സർവസ്യ പുരം ഭൂരുമാർഹത്തമം അഭീഷിജാഗ്രജാം സത്യാം അഭിഷിച്യാഗ്രജാം തസ്യാം വശേ സ്ഥാപ്യവനമേയോ ആസേവിതം വരഷഭുകഷഡവകവിശേഷു ക്ഷണേന മുമുജേ നീടം ജാതവക്ഷൈവദ്വിജ സതത്ര നിർമുക്ത സമസ്തസംഗ ആത്മാനുഭൂത്യ വിധുതത്രിലിംഗ പരേമല ബ്രഹ്മണി വാസുദേവേ ലേഭേ ഗതിം ഭാഗവതിം പ്രതീത ശ്രുത്വാ ഗാഥാം ദേവയാനീമേനെ പ്രസ്തോഭമാത്മന ശ്രീപുംസോ സ്നേഹവൈക്ലവ്യപരികാസമിവേരിതം സാ സന്നിവാസം സുഹൃതാം പ്രമായാമി വഗച്ഛതാം വിജ്ഞായേശ്വരതന്ത്രാണാം മായാവിരചിതം പ്രഭോ സർവത്ര സംഗമുത്സൃജ്യ സ്വപ്നൗപമ്യേന ഭാർഗവീ കൃഷ്ണേ മനഃ സമാവേശ്യ വിധുനോലിംഗമാത്മന നമസ്തുഭ്യം ഭഗവതേ വാസുദേവായ വേധസേ സർവഭൂതാധിവാസായ ശാന്തായ ബൃഹതേ നമഃ. ശ്രീഹരേ നമഃ. ഇതി ശ്രീമദ്ഭാഗവതേ മഹാപുരാണേ സംഹിതായ നവമസ്കന്ധേ ഏകോനവിംശതിതമോധ്യായ സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ നാരായണ 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 നാരായണ. നാമം ജപിക്കൂ, നാമം ജപിക്കൂ. നാരായണ 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 നാരായണ. മടിയുണ്ടോ നാമം ജപിക്കാൻ? മടിയുണ്ടോ? മടിയുണ്ടോ? ഇല്ല, മടി വേണ്ട. നാമം ജപിക്കാൻ മടി വേണ്ട. ലജ്ജയുണ്ടോ? ലജ്ജ പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നാണം അല്ലേ? ആൾക്കാരെന്താ വിചാരിക്കുക? ഞാൻ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് നാമം ജപിച്ചു എന്നൊക്കെ ചിലക്ക് തോന്നും, ഒരു നാണൊക്കെ തോന്നും അല്ലേ? അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ നാണമില്ലാതെ ലജ്ജയില്ലാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം? നാമം ജപിക്കാൻ. എന്നാണോ പറ്റുന്നത് ഒന്നാണ് നമ്മൾ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായിട്ട് മാറാൻ പോകുന്നു. ഇവിടെ നിന്നും ജയിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ട? എവിടെ നിന്നും, ഈ ലോകത്തിൽ എവിടെ നിന്നും നാമം ജയിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു മടിയോ വേണ്ട, ലജ്ജയോ വേണ്ട. ഓക്കെ, അതെന്താണോ അങ്ങനെ ആയിത്തീരുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ശരിയായ ആധ്യാത്മിക പാതയാകുന്ന നാഷണൽ ഹൈവേയിലേക്ക് നമ്മൾ തീരുന്നത്. അതുവരെ നമ്മൾ പോകുന്നതൊക്കെ കട്ടോട് കൂടിയാണ്. കുണ്ടും കുഴിയുള്ള കട്ടോട് കൂടെ നിൽക്കുന്നത്. ഹൈവേ കാണാനില്ല, ഹൈവേ പിടിക്കട്ടെ. അപ്പൊ എന്നാണ് ഹൈവേയിലെത്തുക? ഹൈവേയിലെത്തുന്നത് എപ്പോഴാണോ യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ ഇവിടെ നിന്നും നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാൻ കഴിയുന്നത് അന്നാണ് നമ്മൾ സ്പിരിച്വാലിറ്റിയുടെ നാഷണൽ ഹൈവേയിലെത്തും. പിന്നെ നമുക്ക് സുഖമാണല്ലോ. അപ്പോൾ നാമം ജപിക്കുന്നതാല് കാണട്ടെ. നാരായണ 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 നാരായണ. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. മയ്യതർപ്പഹൃദയാഃ സാധവഃ സമദർശനാഃ വശീകുർവന്തി മാം ഭക്ത്യാ സൽസ്തയാ സൽപദിം യഥാ. സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ.
ഭഗവാൻ ഭക്തന്മാരെ പറ്റി ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനും ഭക്തനും തമ്മിലാണ് വളരെ ഗാഠമായ ബന്ധമുള്ളത്. അപ്പോൾ ഭഗവാനുമായിട്ട് വളരെ 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 ഗാഠമായ ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് മനുഷ്യരായ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെയുണ്ടത്രേ ചില ഭക്തന്മാർ. ആ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വളരെ ഗാഠമായ ഒരു ബന്ധമാണ് അവര് സ്ഥാപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരെ പറ്റി മാത്രമാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, മയി നിർബദ്ധ ഹൃദയാഹ സാധവഃ സമദർശനാഹ വശീകുർവന്തി മാം ഭക്ത്യാ സൽസ്ത്രിയഃ സൽപ്രതിം യഥാ. ഇതൊരു ശ്ലോകമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു വശീകുർവന്തി. ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണേ, ഭാഗവതം കേൾക്കുമ്പോൾ ഓരോ വാക്കും ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം. വശീകുർവന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? വശീകരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. വശീകരണം എന്ന് കേട്ടതല്ലേ? നിങ്ങളത് കേട്ടത് ചിലപ്പോൾ നല്ല അർത്ഥത്തിലായിരിക്കില്ല അല്ലെ? വശീകരിക്കുക എന്നൊക്കെ ഒരു വാക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടത് അത്രയൊന്നും ഒരു നല്ല അർത്ഥത്തിലാവില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് എവിടെയുണ്ട്? ഭാഗവതത്തിലുണ്ട്. ഇതാരാ പറഞ്ഞത്? സാക്ഷാൽ ഗുരുവായൂരപ്പൻ പറയാണ് വശീകുർവന്തി. വശീകുർവന്തി പറഞ്ഞാൽ വശീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് അർത്ഥം. ആരെയാ വശീകരിക്കുന്നത്? ആരെയാണോ? മാം. മാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഭഗവാൻ പറയുന്നു എന്നെ വശീകരിക്കുന്നു. ഒരു വിദ്യയാണ് ഈ വശീകരിക്കുക. വശീകരിക്കുക പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അതൊരു വിദ്യയാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു മാം വശീകുർവന്തി, എന്നെ വശീകരിക്കുന്നു. അത് ആരാണ് വശീകരിക്കുന്നത്? അല്ലേ? മൈ മാം വശീകുർവന്തി. ആരാണ്? നമുക്ക് ശ്ലോകം വായിച്ചു നോക്കാം. മൈ നിർബദ്ധ ഹൃദയാഹ സാധവഃ സമദർശനാഹ വശീകുർവന്തി മാം ഭക്ത്യാ. അതായത് സമദർശനാഹ സാധവഃ. സാധവഃ പറഞ്ഞാൽ മഹാത്മാക്കൾ എന്നർത്ഥം. അപ്പൊ ആരാ ഈ ഗുരുവായൂരപ്പനെ വശീകരിക്കുന്നത്? ആരാ? ചിലകാരൊന്നുമല്ല, മഹാത്മാനഹ സാധവഃ. അല്ലെ? സാധവഃ പറഞ്ഞാൽ സാധുക്കൾ എന്നർത്ഥം. മലയാളിയുടെ സാധു അല്ല. മലയാളിക്ക് സാധു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരൊരു സാധുവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മലയാളത്തിലെ അർത്ഥം? അവൻ തീരെ പോരാ, അവനൊന്നിനും പറ്റില്ല, ആ അർത്ഥല്ലേ മലയാളത്തിലല്ലേ? അവനൊരു സാധുവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മലയാളികൾക്ക് എന്താ അർത്ഥം? അവന് പോരാ എന്നാണ്. സംസ്കൃതത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല, നേരെ മറിച്ച. ഏറ്റവും ഉത്തമനായ മനുഷ്യനെയാണ്, മഹാത്മാവിനെയാണ് സംസ്കൃതത്തിൽ എന്താ പറയുക? സാധു എന്ന് പറയാ. അപ്പൊ സാധു പറഞ്ഞാൽ ജീവിതം ഏറ്റവും 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 തപസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് എത്രയോ നല്ല ഒരു മഹാത്മാവായി മാറിയാളെ സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ എന്ത് പറയും? സാധു എന്ന് പറയും. അതാണ് ഈ സംസ്കൃതം മലയാളം തമ്മിലുള്ള ചെറിയ വ്യത്യാസം. പക്ഷെ വ്യക്തി വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. മലയാളത്തിലും സാധു, അവരൊരു സാധുവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ആളാണെന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം. അവരൊരു സാധുവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? അവൻ നല്ല ആളാണെന്ന അർത്ഥം അല്ലേ? ആളെ ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ചീത്ത പറയില്ല, അത് നല്ല ഗുണമല്ലേ? വേണ്ടാത്തൊന്നും ചെയ്യില്ല, നല്ല ഗുണമല്ലേ? എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യും, അത് നല്ല ഗുണമല്ലേ? ഈ നല്ല ആൾക്കാരെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സാധുവാണോ? വായ കഴിക്കാൻ കഴിക്കില്ല, അത് നല്ല ഗുണമല്ലേ? അപ്പൊ ശരിക്കും മലയാളത്തിൽ ഒരേ സാധു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല മനുഷ്യനാണ് തന്നെയാണ് അർത്ഥം. നല്ല അർത്ഥമുള്ളത്. നമ്മളാണ് ചിലപ്പോൾ അർത്ഥമൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി പറയാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു സാധവഃ. അപ്പൊ ആരാണ് ഗുരുവായൂരപ്പനെ വശീകരിക്കുന്നത്? ആരാണ്? മഹാത്മാക്കൾ ഗുരുവായൂരപ്പനെ വശീകരിക്കുന്നു. അവരെങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? സമദർശനാഹ. അവരെല്ലായിടത്തും ഒരേ ഈശ്വരനെ കാണുന്നവരാണ്. മഹാത്മാക്കൾ സമദർശനമുള്ളവരാണ്. സമദർശനം പറഞ്ഞാൽ മഹാത്മാക്കൾ എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? മാം വശീകുർവന്തി, എന്നെ വശീകരിക്കുന്നു. ഇതാരാ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ പറയാണ്, മഹാവിഷ്ണു പറഞ്ഞതാണ്. എങ്ങനെയാ വശീകരിക്കുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് വശീകരിക്കുന്നത്? ഭക്തിയാ. ഭക്തി കൊണ്ട് വശീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം എന്താ? മഹാത്മാക്കൾ മഹാവിഷ്ണുവിനെ ഭക്തി കൊണ്ട് വശീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാ അവിടെ സപ്താഹം കേൾക്കാൻ വന്നതെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ 7 ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ വിദ്യ പഠിക്കണം. ഏത് വിദ്യ? ആ വിദ്യ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചുതരാം. നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ വിദ്യ പഠിപ്പിച്ചത്. ഏതാണ് ആ വിദ്യ? എങ്ങനെയാണ് മഹാവിഷ്ണുവിനെ വശീകരിക്കുക? മഹാവിഷ്ണുവിനെ വശീകരിച്ചാൽ പിന്നെ മഹാവിഷ്ണു നമ്മുടെ കൂടെയാവില്ലേ?
അല്ലേ? അപ്പൊ ആ വിദ്യ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചുതരാം. വേണോ? ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചില്ല. അവിടെ ഇരിക്കുന്ന മഹാവിഷ്ണുവിനെ എങ്ങനെയാണ് വശീകരിക്കുക, ഭഗവാനെ വശീകരിക്കാനെ ഒരു മാർഗമുണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നത്. ആ മാർഗമാണ് ശുദ്ധമായ ഭക്തി. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവണം? ഭാഗവതം കേട്ടാൽ നമുക്ക് ശുദ്ധമായ ഭക്തി ഉണ്ടാവും. ആ ശുദ്ധമായ ഭക്തി കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആരെ വശീകരിക്കാൻ പോകുന്നത്? മഹാത്മാവിനെ അല്ല ഭഗവാനെ വശീകരിക്കാൻ പോകും. അപ്പൊ മൈ നിർബദ്ധ ഹൃദയ, അതെന്താ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു മയി നിർബദ്ധ ഹൃദയ. ഈ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയം അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? പിടിച്ചോണ്ട് കിട്ടിയിട്ടു. എങ്ങോട്ട്? ഭഗവാന്റെ ഹൃദയവും ഭക്തന്റെ ഹൃദയവും കൂടി അവരെന്തോ ഒരു നൂല് കൊണ്ട് കെട്ടിട്ടു അത്രേ. അതായത് അർത്ഥം. മനസ്സിലായോ? ഇല്ല, മനസ്സിലായില്ല. നിർബദ്ധ ഹൃദയ പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നിർബന്ധ ഹൃദയം പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഹൃദയം ഉണ്ടല്ലോ, ഇല്ലേ? ഉണ്ടോ? ഹൃദയമില്ല. ഹൃദയമില്ലാത്ത ആളാ ഗുരുവായൂരപ്പൻ. ഗുരുവായൂരപ്പനെ ഹൃദയമുള്ളൂ. അപ്പൊ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ഹൃദയവും ഭക്തന്റെ ഹൃദയം കൂടി എന്താക്കി? പിടിച്ചങ്ങോട്ട് കെട്ടിയിട്ടു. അപ്പൊ പിന്നെ രണ്ട് ഹൃദയം ഒന്നാവില്ലേ? ഭഗവാന്റെ ഹൃദയവും ഭക്തന്റെ ഹൃദയവും കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് പൊട്ടിയപ്പോൾ എന്തായി? ഭഗവാന് പിന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയി തീരട്ടെ. ഇവിടെ വന്ന നിങ്ങളെ പറ്റി മഹാവിഷ്ണു അർത്ഥമെന്ന് പറയണം. ഇവരൊന്നും എനിക്കിനി ഒഴിവാക്കാൻ വയ്യ. ഇവരുടെ മുഴുവൻ കാര്യം ഇനി ആര് നോക്കണം? ഞാൻ നോക്കും. ഇപ്പോഴിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ ആര് നോക്കണം? ഭഗവാൻ നോക്കണം. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുമാത്രം ഗുണമുണ്ടായാൽ മതി. സൗന്ദര്യം വേണ്ട, പാണ്ഡിത്യം വേണ്ട, പുസ്തകം പഠിക്കേണ്ട, യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോകണ്ട, തന്ത്രം പഠിക്കേണ്ട, മന്ത്രം പഠിക്കേണ്ട, ഇതൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇത് മാത്രം ഉണ്ടായാൽ മതി. ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനോട് ശുദ്ധമായ ഭക്തിയുണ്ടായാൽ മാത്രം മതി. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു മത്സേവയാ പ്രതിഹിതം സാലോക്യാദിചതുഷ്ടയം നേച്ഛന്തി സേവയാ പൂർണ്ണാഃ കുതോന്യൽ കാലവിദ്യുതം. ഈ ഭക്തന്മാരോട് ഭഗവാൻ പറയുമത്രേ മോക്ഷം തരാൻ. അല്ലതല്ല ഭക്തന്മാരോട് ഭഗവാൻ കാണുന്നത് പറയും, ഞാൻ നിനക്ക് മോക്ഷം തരാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭക്തൻ എന്താ പറയാ? എനിക്ക് മോക്ഷം വേണ്ടാന്ന് പറയും. സാലോക്യം മുതലായിരിക്കുന്ന കുറേ മോക്ഷങ്ങളുണ്ട്. സാലോക്യം, സാമീപ്യം, സാലോക്യം, സാമീപ്യം, അങ്ങനെ 4 തരത്തിലാണ് മോക്ഷം. ഇതിൽ ഏത് മോക്ഷം വേണമെങ്കിലും ആര് കൊടുക്കും? ഭഗവാൻ കൊടുക്കും. പക്ഷെ ഭക്തൻ എന്താ പറയുക? ഭക്തൻ പറയും എനിക്ക് സാലോക്യാദി ചതുഷ്ടയം, എനിക്ക് സാലോക്യം മുതലായിരിക്കുന്ന 4 തരത്തിലുള്ള മോക്ഷം വേണ്ട എന്നാര് പറയും? ഭക്തന്മാര് പറയും. എന്നാണ് മത്സേവയാ പ്രതീതം സാലോക്യാദി ചതുഷ്ടയം നേച്ഛന്തി സേവയാ പൂർണ്ണാഃ. അവരെന്താ വേണ്ടാന്ന് പറയാൻ കാരണം? പൂർണ്ണന്മാരായ ആൾക്കാർക്ക് വലുതും വേണോ? വേണോ? ഒരു പാത്രത്തിൽ നിറച്ച് വെള്ളം വിചാരിച്ചോ? നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പാത്രം വിചാരിച്ചോളൂ? എനിക്കറിയില്ല. ഒരു പാത്രം, ആ പാത്രത്തിൽ നിറച്ച് വെള്ളമുണ്ട്. ഇനി അതിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പറ്റുമോ? ആലോചിച്ച് പറയാൻ മതി. മനസ്സിലായില്ല? ഒരു പാത്രത്തിൽ നിറയെ വെള്ളമുണ്ട്. ഇനി അതിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇനി വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഭക്തന്റെ ഹൃദയം ഭഗവാന്റെ സേവ കൊണ്ട് പൂർണ്ണമാണ്. ഭക്തന് ഒന്നും വേണ്ട. സേവിക്കുക, ആരെ സേവിക്കുക? ഈശ്വര സേവ, ഈശ്വര സേവ, ഈശ്വര സേവ, ഈശ്വര സേവ. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ രാത്രി കടന്നുറങ്ങുന്നവര്, രാത്രി കടന്നുറങ്ങിയാൽ രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് വരെ 24 മണിക്കൂറും ഈ മഹാത്മാവ് ആരെ മാത്രമേ വിചാരിക്കുന്നുള്ളൂ? ഗുരുവായൂരപ്പനെ മാത്രമേ വിചാരിക്കുന്നുള്ളൂ. വേറെ രണ്ടാമതൊരു ചിന്ത ആ മനസ്സിലില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ഭഗവാനെ വശീകരിക്കുന്ന വിദ്യ മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് സേവയാ പൂർണ്ണാഃ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു എന്റെ സേവ കൊണ്ട് അവരുടെ ഹൃദയം പൂർണ്ണമാണ്. പൂർണ്ണമായ ഒരാൾക്ക് പിന്നെ വല്ലതും വേണം. ഞാൻ അർത്ഥം പറഞ്ഞില്ലേ? പാത്രത്തിൽ നിറയെ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതുപോലെ ഭക്തന്റെ ഹൃദയം എന്തുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമാണ്? ഭക്തി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞൊഴുകുന്നതുകൊണ്ട് ഇനി ആ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒന്നുകൂടണ്ട. കൊണ്ട് ഭക്തൻ എന്ത് വേണ്ട? ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള വരവും ആർക്ക് ആവശ്യമില്ല? ഭക്തന് ആവശ്യമില്ല. അത് വെക്കാനൊരു സ്പേസ് വേണ്ടേ? അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഒരു സാധനം വാങ്ങി ഭഗവാൻ തരുന്നൊരു സാധനം വെക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഭക്തനൊരു സ്ഥലം വേണ്ടേ? ഭക്തന് സ്ഥലമില്ല. എന്താ കാരണം? ഭക്തന്റെ ഹൃദയം മുഴുവനും
ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപം കൊണ്ടും ഭഗവത് സ്മരണ കൊണ്ടും അതങ്ങനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഭഗവാൻ തന്നാൽ അത് ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വെക്കാൻ അവിടെ എന്തില്ല, സ്ഥലമില്ല, പൂർണ്ണമാണ്. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ വല്ലതും മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഹൃദയം എന്താവണം? ഭക്തി കൊണ്ട് നിറയണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൃദയം ഭക്തി കൊണ്ട് നിറഞ്ഞാൽ അത് പൂർണ്ണമായി ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നേക്ഷന്റെ സേവയാ പൂർണ്ണാഹ ഉദോന്യൽ ആലവിത്തിടും. പിന്നെ അവർക്ക് അതായത് മോക്ഷം പോലും വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഭക്തന് മറ്റുള്ള നിസ്സാരമായ സാധനങ്ങൾ വേണോ? മോക്ഷം പോലും വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ആള് സ്വർണം വേണമെന്ന് പറയോ? ആലോചിച്ചിട്ട് ഉത്തരം പറയും. ഈ ഭക്തൻ എന്ത് വേണ്ട? മോക്ഷമാണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല സാധനം. എന്താ? മോക്ഷമാണ്. അതുപോലും വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ഭക്തന് തന്നെ സ്വർണം വേണോ? വേണ്ട. പണം വേണോ? വേണ്ട. നിങ്ങൾ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ, ഭഗവാൻ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഭക്തൻ എന്താ പറയാ? വേണ്ട 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 വേണ്ടാന്നേ പറയുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നിരവധി ഭക്തന്മാരുടെ കഥകളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ല ഭക്തന്മാരെയാണ് ഭാഗവതം കാണിച്ചു തരാം. ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും, തിരുമേനി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവോ ഈ ഭൂമിയിൽ? അങ്ങനെ ഒരാളുടെ കഥയാണ് ഇനി ഞാൻ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നു. അങ്ങനെ ഒരാൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരാണ് അംബരീഷൻ. എന്താ പേര്? അംബരീഷൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു? അംബരീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ മഹാത്മാവിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് പേര് മനസ്സിലായി, ഇങ്ങനെ ഒരാളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. ഈ അംബരീഷന് കയ്യിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം എന്തായിരുന്നു? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തി. എന്തൊരു ഭക്തിയാണെന്ന് പറയും. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം മുഴുവനും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? കേവലമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭക്തി കൊണ്ട് ഹൃദയം മുഴുവനും കൊണ്ട് നിറച്ചു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിയെ പറ്റി ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ കുറെ കഥകൾ പറയുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി കേട്ടോളൂ. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് അംബരീഷ ചക്രവർത്തിയെ പറ്റി ഭാഗവതം പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ ശ്രീശുക ബ്രഹ്മർഷിയാണ് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ഗംഗാനദിയുടെ തീരത്ത് വെച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അത് മറന്നുപോയില്ല. ഈ ഭാഗവതം മുഴുവനാണ് പറയുന്നത് ശ്രീശുകനാണ്. ആർക്കാ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? പരീക്ഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ രാജാവിനാണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. 7 ദിവസം കൊണ്ടാണത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. പരീക്ഷിത് രാജാവാണല്ലോ. രാജാവിന്റെ കഥയാണല്ലോ വേഗം മനസ്സിലാവുക. ഒരു അധ്യാപകന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ വേഗം മനസ്സിലാവും. ഒരു ഡോക്ടർക്ക് കാര്യം പറഞ്ഞാൽ വേഗം മനസ്സിലാവും. ഒരു ന്യായാധിപന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വേഗം മനസ്സിലാവും. ശരിയല്ലേ? ഒരു വക്കീലിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വേഗം മനസ്സിലാവും. ഒരു വക്കീല് പറയുന്ന കാര്യം ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടർക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് തന്നെയാണ്. അതുപോലെ തിരിച്ചു ഒരു അധ്യാപകന്റെ ലോകമല്ലല്ലോ ഒരു കൃഷിക്കാരന്റെ ലോകം. അപ്പൊ അവര് തമ്മിൽ ശരിക്കും എന്ത് നടക്കില്ല, പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും ശരിക്കും മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ശരിക്കും മനസ്സിലാവണേ നമ്മൾ അതേ വിഭാഗത്തിലായിരിക്കണം. അപ്പൊ അംബരീഷൻ രാജാവാണ്, അതുപോലെ പരീക്ഷത്തിന് രാജാവാണ്. അപ്പൊ പരീക്ഷത്തിന് അദ്ദേഹത്തെ പോലെ മറ്റൊരു രാജാവിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അധികം മനസ്സിലാവും. അതുകൊണ്ടാണ് അംബരീഷനാകുന്ന രാജാവിന്റെ കഥ പരീക്ഷിത്താകുന്ന രാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. കേട്ടോളൂ. വാസുദേവേ ഭഗവതി തത് ഭക്തേഷു സാധുഷു പ്രാപ്തോ ഭാവം തരം വിശ്വം ഏനേതം ലോഷ്ടവത്സ്മൃതം. അംബരീഷിനെ പറ്റി പറയാൻ ഭഗവാൻ വാസുദേവനിലും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനിലും സജ്ജനങ്ങളിലും ഒക്കെ നല്ല ഭക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആർക്കും? അംബരീഷിന്. ഭഗവാനോട് മാത്രമായിരുന്നില്ല ഭക്തി. ഭഗവതി വാസുദേവേ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണ്ടോ? ഉറക്കം തോന്നുന്നുണ്ടോ? കുറേശ്ശെ ഉറക്കം തോന്നുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ചിലരുടെ തലയൊക്കെ കുറേശ്ശെ കാട് പോകുന്നുണ്ട്. ചിലരിങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തലമനങ്ങനെ ഇളകുന്നുണ്ട്. ഞെട്ടിടയ്ക്ക് അല്ലേ? അത് സാരമില്ല. അത് ഈ സമയത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. ചില സമയത്ത് നമുക്കിങ്ങനെ ഉറക്കമൊക്കെ തോന്നും. ഉറക്കം തോന്നുന്നത് എന്തല്ല, പാപമാണോ? നിങ്ങൾ സത്താനം കേട്ട് ഉറങ്ങിയാൽ പാപമില്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക. ചിലവരെ പാപികളാണ് ഉറങ്ങണത്. ഞാൻ എന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പാപികളൊന്നുമല്ല ഉറങ്ങുക. ഉറക്കം വന്നവരല്ലേ ഉറങ്ങുക? അല്ലാണ്ട് ഉറക്കം വന്നവരാണ് ഉറങ്ങുക. ഉറക്കം വന്നാൽ എന്താ ചെയ്യുക? ഉറക്കം വന്നാൽ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല, ഉറങ്ങുന്നതന്നെ. അല്ലാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ? ഉറക്കം വന്നാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഉറങ്ങും. നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുന്നത് എന്തല്ല
എത്ര ലക്ഷം ഉറങ്ങിക്കോ, കൂട്ടം വല്ലാണ്ട് വലിച്ചാൽ മൈക്കൂടെ കേട്ടോ, അല്ലാതെ വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അത് അഥവാ കേട്ടാലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. അതാ അമ്പലത്തിലുള്ള ആ കല്യാണിയമ്മയെ അവരൊക്കെ പാടെ കൂട്ടം വിളിക്കണം വെച്ചാണ് നാട്ടുകാർ പറയും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് എന്താ ചില കൂട്ടം വിളിയാണ്, എന്ത് രസമല്ലേ, വലിയ വലിയ ഒച്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൂട്ടം വലിക്കും. പിന്നെ മൈക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്തല്ലല്ലോ, എൻ്റെ അടുത്തല്ലേ. നിങ്ങൾ അഥവാ കൂട്ടം വലിച്ചാലും ഈ മൈക്കിലൊന്നും കേൾക്കില്ല, ഇതൊന്നും സാരമില്ല. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഭാഗവതം കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങി തൂങ്ങി വീണിട്ട് കരുത്തൊന്നും പറ്റിക്കരുത്. അങ്ങനെ കാത്തിരുന്നോ. വല്ലാണ്ട് ഉറക്കം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കസേരക്കൊന്നും എന്ത് ചെയ്യുക, താഴെ പായുണ്ട്, ആ ഫാൻ്റെ ചുട്ടിലായിട്ട് കടന്നു തുടങ്ങിക്കോളൂ. ചായ ആയാൽ ഞങ്ങൾ വിളിക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് പ്രധാനത് ചായ ആയാൽ ഞങ്ങൾ വിളിക്കുക, ഒരു വിരോധവുമില്ല. സംഗതി മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ ഏതായാലും ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നു അംബരീഷൻ നല്ല ഭക്തനായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനോട് ഭക്തിയായിരുന്നു, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോട് ഭക്തിയായിരുന്നു. അതാണ് മഹാവിഷ്ണുവിനോട് ഭക്തിയുണ്ട്, ഭക്തന്മാരോടും ഭക്തിയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഏനേതം ലോഷ്ടവൽ സ്മൃതം. അയ്യോ, ഈ ലോഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു? പണ്ട് ഞാൻ ഈ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ നിശ്ചയിക്കും. ലോഷ്ടം എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് സംസ്കൃതത്തിൽ. ലോഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? പറഞ്ഞുതരാം. ഈ എന്താ പറയുക, മണ്ണിന്റെ കട്ട. മണ്ണിന്റെ കട്ട ഇല്ലേ, എന്താ പറയും? മണ്ണിന്റെ കട്ട, മണ്ണാങ്കട്ട. അത് തന്നെ മണ്ണാങ്കട്ട. അപ്പൊ ലോഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? മണ്ണാങ്കട്ട. എന്താ മണ്ണാങ്കട്ട? ഭാഗവതത്തിൽ ഏനേതം ലോഷ്ടവസ്മൃതം. അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടംപോലെ സമ്പത്തുണ്ട്. ആർക്ക്? ചക്രവർത്തിയായ അംബരീഷിന് കൊട്ടാരത്തിന് ഇഷ്ടം പോലെ സമ്പത്താണ്. പക്ഷേ ഈ രാജ്യവും സമ്പത്തും മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തുപോലെയാണ് തോന്നിയത്? മണ്ണാങ്കട്ട പോലെ തോന്നിയത്. നമുക്ക് നേരെ തോന്നിയില്ല അല്ലേ? നമ്മുടെ ബാങ്കിലുള്ള എത്ര ലക്ഷം ബാങ്കിലുള്ളത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ബാങ്കിലൊക്കെ കൊണ്ടുവച്ച പണം 5 ലക്ഷമോ 10 ലക്ഷമോ 20 ലക്ഷമോ ചിലപ്പോൾ കോടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അത് മണ്ണാങ്കട്ടയാണെന്നൊക്കെ എന്തെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും? ഇല്ലല്ലോ, തോന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള സ്വർണ്ണല്ലേ കുറെ വീട്ടിലുണ്ടാവും, കുറെ ലോക്കറിൽ കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഈ സ്വർണ്ണൊക്കെ മണ്ണാങ്കട്ടയാൻ എന്തെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. സത്യം പറയട്ടെ. എന്നാൽ അംബരീഷന് തോന്നി തന്റെ രാജ്യത്തുള്ള ഈ സമ്പത്ത് മുഴുവനും ഏതുപോലെയുള്ളൂ? മണ്ണാങ്കട്ട പോലെയുള്ളൂ. അതാണ് മഹാത്മാക്കൾ. അപ്പൊ ലോകത്ത് കാണുന്ന മുഴുവൻ സമ്പത്തും വെറും മണ്ണാങ്കട്ടയാണെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒന്നിനോട് ഒന്നുണ്ടാവില്ല, ഒന്നിനോട് ഒരാസക്തി ഉണ്ടാവില്ല. ആസക്തി മുഴുവൻ ആരോടാ? ഗുരുവായൂരപ്പനോടാ അല്ലേ? നീ കേട്ടോളൂ. സമീമന കൃഷ്ണപദാരവിന്ദയോ. കേൾക്കണേ, അംബരീഷന്റെ കഥയാ. അത് നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ പിന്നെ ആരെ കഥയാ കേൾക്കുക അല്ലേ? എത്ര ശ്ലോകങ്ങളാ. സമീമന കൃഷ്ണപദാരവിന്ദയോ മജാംസി വൈകുണ്ഠഗുണാനുവർണ്ണനെ കരോഹരേർ മന്ദിരമാർജനാദിഷു ശ്രുതിം ചകാരാച്യുത സൽക്കഥോദയേ. എല്ലാം മറന്നാണ് ശ്രീശുഖബ്രഹ്മർഷി തന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന പരീക്ഷത്തിന് അതുപോലെ ഒരു രാജാവിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ പരീക്ഷത്ത് എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കേൾക്കണമെന്നല്ലേ? തന്നെ പോലത്തെ ഒരു രാജാവിന്റെ കഥയാ പറയണത്. മനസ്സ് മുഴുവനും അംബരീഷൻ എവിടെ വെച്ചു? അരവിന്ദയോഹോ, ഒരു അരവിന്ദത്തിന് അത്രയും വെച്ചു. അരവിന്ദം പറഞ്ഞാൽ താമരപ്പൂവാണ്. ഏതരവിന്ദത്തിലാണ് വെച്ചത്? കൃഷ്ണപദാരവിന്ദയോഹോ. അതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാദമാകുന്ന ഒരു താമരപ്പൂവിലായിരുന്നു ആരുടെ മനസ്സ്? വല്ലതും സാഹിത്യം കൂടിപ്പോയോ? ഇതിനാണ് സാഹിത്യം എന്ന് പറയുക. അംബരീഷന്റെ മനസ്സ് 24 മണിക്കൂറും എവിടെയായിരുന്നു? താമരപ്പൂവിലായിരുന്നു. ഏത് താമരപ്പൂവില്? ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാദം താമരപ്പൂ പോലെ മനോഹരമാണ്. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ താമരപ്പൂ പോലെ മനോഹരമായ ആ പാദത്തിൽ മാത്രമായിരുന്നു അംബരീഷന്റെ മനസ്സ്. എത്ര സമയം? 24 മണിക്കൂറും. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില ആൾക്കാർ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു. നമുക്കല്ലേ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തതല്ലേ? നമുക്കൊന്നും പറ്റണില്ല. നമുക്ക് പറ്റാത്തതൊക്കെ നമ്മുടെ വിചാര ലോകത്തിലാക്കും പറ്റില്ല. അങ്ങനെ വിചാരില്ലേ നമുക്ക്? അപ്പൊ നമ്മളെ കൊണ്ടൊരു കാര്യം പറ്റില്ലേ, നമ്മളെന്താ അങ്ങനെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. അത് നമുക്ക് പറ്റണില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേര് ഈ ലോകത്തിലുണ്ടാവും. അപ്പൊ അംബരീഷന്റെ മനസ്സ് 24 മണിക്കൂർ കൊണ്ടേയായിരുന്നു
ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പ്രചാരയുഗത്തിൽ ആയിരുന്നു. വചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണനെ, വചാംസി പറഞ്ഞ വാക്ക്, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകളൊക്കെ ആരെ പറ്റിയാണ്? മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണനെ, വൈകുണ്ഠമൂർത്തിയായ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ഗുണങ്ങൾ വർണ്ണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചത്. കരോഹരയെ മന്ദിരമർദ്ദനാദിഷു, അദ്ദേഹത്തിന് 2 കൈകളുണ്ട്. ആ കൈകൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണ്ടോ? ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ അങ്ങനെ കുറയുന്നത് പോലെ എനിക്ക് തോന്നുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിച്ചത്? ഹരേഹേ മന്ദിരമർദ്ദനാദിഷു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ സമീപത്ത് വലിയൊരു ക്ഷേത്രമുണ്ടായിരുന്നു. ഏതുപോലെ? ഈ പരിയാരം ക്ഷേത്രം പോലെ. ഈ പരിയാരം ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സമീപത്ത് പണ്ട് ഏതോ ചില രാജാക്കന്മാരൊക്കെ താമസിച്ചിരുന്നു. ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ആരോ ചില രാജാക്കന്മാരുടെ അടുത്തവരൊക്കെ താമസിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെയുള്ള ഈ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ദിവസേന ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണ്ടേ? അങ്ങനെ അവർ ദിവസേന വന്നിട്ട് ആരാധിച്ചിരുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് ഏത് ക്ഷേത്രം? മട്ടന്നൂരിലെ പരിയാരം സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്ന ക്ഷേത്രം രാജാക്കന്മാർ എത്രയോ കാലം ഉപാസിച്ചിരുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമാണ്. എത്രയോ കാലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, അല്ലെ? അപ്പൊ അവരാണ് ഈ ക്ഷേത്രം ഗംഭീരമായിട്ട് പണിയെടുപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ഈ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ രാജകുടുംബത്തിന് ആൾക്കാരെ എന്താ ചെയ്യുക? ദിവസേന ഇവിടെ വന്നിട്ട് വളരെ വളരെ ഭക്തിയോടെ ആരെ ഉപാസിച്ചിരുന്നു? ഭഗവാനെ ഉപാസിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ചക്രവർത്തിയായി ഇദ്ദേഹം അതെ കരോഹരേഹേ മന്ദിരമർജ്ജനാദിഷു, മാർജനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അടിച്ചു വരാൻ അർത്ഥം. അപ്പൊ അമ്പലത്തിൽ രാവിലെ ആൾക്കാർ തൊഴാൻ പറ്റും. അംബരീഷ ചക്രവർത്തിയുടെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ സമീപത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ എത്രയോ വലിയ ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്. ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ തൊഴാൻ ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ അവരെന്താ കാണാം? ചക്രവർത്തിയുടെ കയ്യിൽ ചൂലൊക്കെ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അമ്പലമോ കടിച്ചു വരുന്നു. ചക്രവർത്തിയെ കാണാൻ ഇടയ്ക്ക് ഈ പായസം വെച്ച പാത്രം കണ്ടവല്ലേ അമ്പലത്തില്? പായസം വെച്ച പാത്രം ആന കഴുകുക. ആന കഴുകണത്? ഭക്തന്മാര് തൊഴാൻ വരുമാനെ കാണാൻ പായസത്തിന്റെ പാത്രം കണ്ടമാര് കഴുകും. രാജാവ് ഇന്ന് കഴുകുക. വെണ്ണീരും ചകിരിയിട്ടിട്ടാണല്ലോ കഴുകുക, അല്ലെ? അമ്പലത്തിലെ പാത്രം എന്തുകൊണ്ടാ കഴുകുക? വെണ്ണീരും ചകിരിയും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ലഘുവൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. അവര് വെണ്ണീരും ചകിരിയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് രാജാവ് എന്ത് ചെയ്യും? അമ്പലത്തിലെ പാത്രങ്ങളും ഭക്തന്മാരിങ്ങനെ കാണുകയാണ്. അപ്പൊ പിന്നെ നാട്ടുകാര് പാത്രം കഴുകാൻ പോകില്ലേ? അയ്യോ, അവര് നോക്കുമ്പോ അവരുടെ രാജാവാണ് അമ്പലത്തിൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇവരുടെ അവർക്ക് വലിയ ബഹുമാനാണ്. രാവിലെ അമ്പലത്തിൽ നോക്കുകയാണ്. രാവിലെ പൂജയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആരുണ്ടാവും? രാജാവ്. എന്നിട്ട് ആ വലിയ വലിയ ഉരുളിയൊക്കെ രാജാവ് ഇങ്ങനെ കഴുകുന്നത് ആര് കാണും? തൊഴാൻ വരുന്നവര് കാണും. അപ്പൊ അവരും അതുപോലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ? അതായത് അവനവൻ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്കൊരു ഒരു മാതൃകയായിട്ട് തോന്നണം. പിന്നെ പറഞ്ഞു ശ്രുതിചകാല അച്യുത ചക്രസോദയെ, അവിടെ അമ്പലത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതേപോലെ പരിപാടി ഉണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ എന്താ പരിപാടി? ഇവിടുന്ന് ഭാഗവതം പറയുന്നില്ലേ? ഈ അമ്പലത്തിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഭാഗവത കഥാപ്രസംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ആ കഥാപ്രസംഗം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ ആ കഥ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ആര് വന്നിരിക്കും? രാജാവ് നേരെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കും. ഇവിടെ ഞാൻ കഥ പറയുമ്പോ ഇവിടുത്തെ രാജാവ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താവും കഥ, അല്ലേ? ആ കഥ പറയുന്ന ആൾ ശ്രദ്ധിച്ചു പറയില്ല. എന്താ കാരണം? എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റില്ല. രാജാവ് നല്ല വിവരമുണ്ട്. രാജാവ് ഇങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കുമ്പോ ഈ കഥ പറയുന്ന ആൾ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചു പറയില്ലേ? അപ്പൊ രാജാവ് എല്ലാ ദിവസവും പണ്ഡിതന്മാരെ അവിടെ വരുത്തിയിട്ട് അവര് പറയുന്ന ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ കഥകളൊക്കെ ഈ അംബരീഷൻ എന്നും കേൾക്കുമായിരുന്നു. മുകുന്ദലിംഗാലയ ദർശനേ ദൃശവും, ദൃശവും പറഞ്ഞാൽ കണ്ണുകൾ. അദ്ദേഹം കുറെ നേരം ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേശാൻ ആ അലങ്കരിച്ച ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ കുറെ നേരം നോക്കിയിരിക്കും. ഘ്രാണം ചൊല്ലൽ പാദസരോജ സൗരഭേ, ഭഗവാന് ആ പുഷ്പാർച്ചന ചെയ്ത ആ പൂവെടുത്തിട്ട് ചക്രവർത്തി എന്ത് ചെയ്യും? മൂക്കുകൊണ്ട് ആസനിച്ചു കളയുന്നു. നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ പൂവ് കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് എടുത്ത് മൂക്കുകൊണ്ട് ആസനിച്ച് കളയുന്നത് മൂക്കുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പൂജയാണ്. പാദോഹരേഹേ ക്ഷത്രപ്രധാന സർപ്പണേ, അദ്ദേഹം തന്നെ കാലുകൾ എന്തിനാ ഉപയോഗിച്ചത്? കുറേ നേരം ചക്രവർത്തി അമ്പലത്തിൽ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? കുറേ 108 തവണ 216 തവണ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും? അമ്പലത്തിൽ ഭഗവാനെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കും. നിങ്ങൾ ഇന്ന് എത്ര പ്രദക്ഷിണം വെച്ചു? 1, 2, 3, 4. അതിന് അത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. 10 താഴെയാണ് നമ്മളൊക്കെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുക. പരമാവധി 4 വെക്കുക. എന്നാൽ ധാരാളം പ്രദക്ഷിണം വെക്കണം ഇവിടെ വന്നിട്ട്, അമ്പലത്തിൽ വന്നിട്ട്. അപ്പൊ ചക്രവർത്തി എന്താ ചെയ്യുക? അമ്പലത്തിൽ വന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കും.
ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹം നല്ലൊരു ഭക്തനായിരുന്നു എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങൾ വലിയ പണിയൊന്നും ഇല്ലയോ? ചക്രവർത്തിക്ക് എത്ര തിരക്കുണ്ട്? രാജാവിനേക്കാൾ തിരക്കാണ് അവർക്ക് ചക്രവർത്തിക്ക്. രാജാവിന് അത്ര വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല. രാജാക്കന്മാരുടെയും രാജാവിനാണ് എന്താ പറയാ ചക്രവർത്തി പറയും. അങ്ങനെ ഇരിക്കുക അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു യാഗങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ വസിഷ്ഠൻ, അസിതൻ, ഗൗതമൻ മുതലായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം സരസ്വതി നദിയുടെ തീരത്താണ് എന്ത് ചെയ്തത്? യാഗങ്ങൾ ചെയ്തു. അങ്ങനെ അംബരീഷൻ യാഗങ്ങൾ ചെയ്തത് എന്തിനാ? ഭഗവാനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനാണ്. അങ്ങനെ യസ്യ കൃതഷു നിർവാണൈഹി സദസ്യാഹ ഋതുയോജനാഹ തുല്യരൂപാശ്ചാനിമിഷ വിദൃശ്യന്തസ്വാസസഃ. എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? അംബരീഷൻ യാഗം ചെയ്തപ്പോൾ യാഗശാലയിൽ ദേവന്മാരൊക്കെ നേരിട്ട് വന്ന് പ്രത്യക്ഷമായി. സ്വതവേ ദേവന്മാരാണ് വരില്ല. അംബരീഷനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണ്ടോ, കേൾക്കണ്ടോ, മനസ്സിലാവണ്ടോ, അത് ഓർക്കൊന്നുമിരിക്കുക. നിങ്ങളോടാ ചോദിക്കണത്. അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ അങ്ങോട്ട് എന്താ പറയുക മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണേ. അത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് എന്തൊന്നും ഞാൻ ആരോടും പറയാറില്ല. ഈ കഥയൊന്നും ഞാൻ പറയാറേ ഇല്ല. കാരണം എന്ത് ദിവസം പറയാണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് തോന്നിയതുകൊണ്ടും ഇത് ഇത്രയും വലിയ ഒരു മഹാക്ഷേത്രമായതുകൊണ്ടും ഇവിടെ സാക്ഷാൽ ജഗന്നാഥ സ്വാമി ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ കഥ ആരോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്, നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ യാഗം ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാഗശാലയിൽ ദേവന്മാരൊക്കെ നേരിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. സ്വർഗോന പ്രാർത്ഥിതോ യസ്യ മനുജൈഹി അമരപ്രിയ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രജകൾക്കൊന്ന് സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെന്ന് മോഹനയായിരുന്നു. എന്താ കാരണം? സ്വർഗത്തിന് പറ്റും അല്ലേ? സ്വർഗത്തിനേക്കാൾ സുഖമായിരുന്നു അത്രേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ. അങ്ങനെ ദുർലഭാനാമി സിദ്ധാന മുകുന്ദൻ മതിലക്ഷ്യത. അങ്ങനെ ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? സംഘാൻ സർവാൻ ശനൈഹി ജഹൗ. ഭക്തി നല്ലതുപോലെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സംഘങ്ങളും ഒഴിവാകും. സംഘം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സംഘം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തന്നെ പറയാം? ചിലതിനോടൊക്കെ നമുക്കൊരു ആസക്തി തോന്നും അല്ലെ? ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളോടുമുള്ള ആസക്തിയെ അദ്ദേഹം ശനൈഹി ജഹൗ. ശനൈഹി പറഞ്ഞ മെല്ലെ മെല്ലെ ഒരു ദിവസം ചെയ്തിട്ടല്ല, എത്രയോ കാലം ഈ ഭക്തിയുടെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് 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 മെല്ലെ 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 അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? എല്ലാറ്റിനോടുള്ള സംഘത്തെ അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചു. അങ്ങനെ മനസ്സിലായി. അപ്പൊ നിങ്ങളും അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നർത്ഥം. ഭഗവാനിൽ ഭക്തി വളർത്തി 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 ഈ ലോകത്തിൽ കാണുന്ന നിസ്സാരമായ എല്ലാ പദാർത്ഥങ്ങളോടുമുള്ള ആസക്തിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ശനൈഹി. ശനൈഹി പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നർത്ഥം. മെല്ലെ 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 അദ്ദേഹം ആസക്തിയെല്ലാം ഒഴിവാക്കി. ഗൃഹേഷു ദാരേഷു സുതേഷു ബന്ധുഷു ദ്വിപ ഉത്തമ സ്യന്ദന വാജി പത്തിഷു അക്ഷയ്യ രത്നാഭരണായുധാദിഷു അനന്തകോശേഷു ഗരോത് അസന്മതി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സമ്പത്തിനെ പറ്റി പറയാൻ. ഗൃഹേഷു വലിയ 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 കൊട്ടാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹം. പക്ഷെ അദ്ദേഹം മെല്ലെ മെല്ലെ ആ കൊട്ടാരത്തിനോടുള്ളൊരു ബന്ധം ഒഴിവാക്കി. പിന്നെ ദാരേഷു ഭാര്യമാരുണ്ടാവും ചക്രവർത്തിമാർക്ക്. ആ ഭാര്യമാരോടുള്ള ആസക്തിയും മെല്ലെ മെല്ലെ കുറഞ്ഞു. സുതേഷു മക്കളോടുള്ള ഒരു ആസക്തിയും കുറഞ്ഞു. ബന്ധുഷു ബന്ധുക്കളോടുള്ള ആസക്തിയും മെല്ലെ മെല്ലെ ഈ ചക്രവർത്തി കുറച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. ദ്വിപ പറഞ്ഞാൽ ആനയാണ്. ഒരുപാട് ആനകളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്. എന്നൊക്കെ എത്ര ആനയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ? വിളിക്കാൻ എന്നൊക്കെ വീട്ടിൽ എത്ര ആനയുണ്ട്? ഒരാന പോലും ഉണ്ടാവില്ല. ഈ ചക്രവർത്തിക്ക് എത്രയാ സ്വന്തമായിട്ട് ആനകളുള്ളതെന്ന് അറിയോ? ഇഷ്ടംപോലെ ആനയുണ്ട്. ഈ ആനകളിലുള്ള ആ ഒരു ആസക്തി അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചു. ദ്വിപ ഉത്തമസ്യന്തന വാജിപത്തിഷു. വാജി പറഞ്ഞ കുതിരയാണ്. യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ ആനകളും കുതിരകളും തെരുവുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതിനോടൊക്കെ ഉള്ള ആസക്തി അദ്ദേഹം ഒഴിവാക്കി. അക്ഷയ്യരത്നാഭരണം. അക്ഷയ്യം പറഞ്ഞാൽ എന്താ? അക്ഷയിക്കാത്തത് നിർത്താം. ഇഷ്ടംപോലെ ഖജനാവാണ്. പണ്ടൊക്കെ രാജ്യകൊട്ടാരങ്ങളിൽ ഇന്നത്തെ മാതിരി ബാങ്കൊന്നുമില്ല. പണ്ട് ബാങ്കില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അന്ന് ബാങ്കിന് പകരം എന്താ? ഖജനാവാണ്. രാജാവിന്റെ ഖജനാവ് നമുക്ക് തുറക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. ഇഷ്ടംപോലെ കാവൽക്കാരുണ്ടാവും. അതിന്റെ പ്രത്യേക തരത്തിലെ പസലുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പസൽ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? പസൽ. അപ്പൊ അതങ്ങനെ തുറക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. അത്
ഒരു 16 മേൽപോട്ട് തട്ടുക, പിന്നെ 7 വലത്തോട്ട് തട്ടുക, പിന്നെ 5 ഇടത്തോട്ട് തട്ടി, പിന്നെ താഴത്തേക്ക് 9 തട്ടി, പിന്നെ ഇടത്തോട്ട് തട്ടി, പിന്നെ വലത്തോട്ട് തട്ടി, പിന്നെ മേലോട്ട് തട്ടിയാൽ അതിന്റെ ഒരു വാതിൽ തുറക്കും. അങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് ജന്മത്തെ വാതിൽ തുറക്കും. ഇത് 1ാമത്തെ വാതിലാണ്. ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞ് 2ാമത്തെ വാതിൽ തുറക്കണമെങ്കിൽ 5 മേൽപ്പെട്ട് തട്ടി കലകിയായിരിക്കും. ഈ മരത്തിന്റെ ഒക്കെ വലിയ വലിയ കട്ടിയുള്ള കലകിയായിരിക്കും. 5 മേൽപോട്ട് തട്ടി, 4 വലത്തോട്ട് തട്ടി, 3 ഇടത്തോട്ട് തട്ടി, പിന്നെ 4 തട്ടി, പിന്നെ 1 ഇടത്തോട്ട് തട്ടിയാലേ 2ാമത്തെ കലക തുറക്കുള്ളൂ. ഇതിനാണ് ഈ പസിൽ എന്ന് പറയുക. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊന്നും അത് ഇതൊക്കെ നല്ലപോലെ അറിയാക്കും. ഈ ഖജനാവിന്റെ നോക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ അവര് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പണം എന്ത് ചെയ്യുക, അതിനുള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുക. അതിനുള്ളിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ധനമുണ്ടാർക്ക് ഈ ചക്രവർത്തിയുടെ ഖജനാവിൽ. പക്ഷെ ആ ധനത്തിനോടും അദ്ദേഹത്തിന് മെല്ലെ മെല്ലെ എന്ത് വന്നു, ആസക്തി കുറഞ്ഞു വന്നു. അക്ഷയ്യ രത്നാഭരണ ആയുധാദിഷു അനന്തകോശേഷു അകരോധ അസന്മതി. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ തോന്നി, ഇങ്ങനെ എന്നെ മാത്രം വിചാരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സമ്മാനം കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് തോന്നി. ഗുരുവായൂരപ്പന് തോന്നി. അങ്ങനെ ഗുരുവായൂരപ്പൻ നമ്മളില്ലേ, നമ്മളെ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, ഒരാൾക്ക് നമ്മളെ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചു, നമ്മളയാളെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സമ്മാനം കൊടുക്കല്ലേ, കൊടുക്കും. ഇതുപോലെ ഗുരുവായൂരപ്പന് മനസ്സിലായി അംബരീഷ ചക്രവർത്തിക്ക് എന്നെ വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാലൊരു സമ്മാനം കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ എന്താ സമ്മാനം കൊടുത്തതെന്നൊക്കെ ആർക്കും കൊടുക്കാത്തൊരു സമ്മാനം കൊടുത്തു. ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ചക്രം, സുദർശന ചക്രം. ഈ സുദർശന ചക്രം മഹാവിഷ്ണു ആർക്ക് കൊടുത്തു? ഈ ചക്രവർത്തിക്ക് ഇത് എന്റെ വക സമ്മാനാന്ന് പറഞ്ഞ് കൊട്ടാരത്തിൽ വെച്ചു പോയി. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരു കയ്യിൽ എത്തില്ല. ആ ദേവന്മാരൊക്കെ ഭഗവാനെ കാണുമ്പോൾ കണ്ട ഇവിടുന്ന് ആ ഒരു കയ്യിലെ ചക്രം ഇവിടെ പോയി. ശംഖചക്ര ഗതാപത്മം തന്നെ പറയാ. ഇപ്പൊ ദേവന്മാരൊക്കെ നോക്കുമ്പോ ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ എന്തില്ല, ഒരു കയ്യ് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്റെ ചക്രം ആർക്ക് കൊടുത്തു, എന്റെ ഭക്തന് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയൊന്നും സ്വതവേ ഒരു ഈശ്വരന്മാരും ചെയ്യാം. അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി ദ്വാദശി വ്രതം എടുക്കണം തോന്നി. അങ്ങനെ അംബരീഷ ചക്രവർത്തി ഒരിക്കലും ദ്വാദശി വ്രതം എടുത്തു. ഈ ദ്വാദശി വ്രതം എങ്ങനെയാന്ന് പറയും? ദശമി, ഏകാദശി, ദ്വാദശി, ഇങ്ങനെ 3 തിഥികളാണ്. അപ്പൊ ഈ ചക്രവർത്തിക്ക് നല്ലൊരു ഭാഗ്യം, ഈ നല്ല ഭാര്യയെ കിട്ടാനും വേണ്ടേ ഭാഗ്യം. ഈ ചക്രവർത്തിക്കാണോ അതല്ല ഭാര്യയ്ക്കാണോ അധികം ഭക്തി എന്നോട് ചോദിക്കരുത്. എന്താ, എനിക്കറിയില്ല. എന്തൊരു ഭക്തിയുള്ളൊരു ഭാര്യ, ഇങ്ങനെ ഒരു ഭാര്യയെ കിട്ടാനും വേണ്ടേ ഭാഗ്യം. അപ്പൊ നല്ല ഭക്തിയുള്ള ഭാര്യയാണ്. അപ്പൊ 2 കൂടി തീരുമാനിച്ചു, നമുക്കൊരു ദ്വാദശി വ്രതം എടുത്താലോ. ഒരു കൊല്ലമാണ് ഈ ദ്വാദശി വ്രതം. അത് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് വേണ്ടി ദ്വാദശി വ്രതം എടുക്കാൻ. മഹാവിഷ്ണുവിനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന വ്രതത്തിന്റെ പേരാണ് ദ്വാദശി വ്രതം. വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും എന്ത് ചെയ്യാം, ദ്വാദശി വ്രതം എടുക്കാം. എങ്ങനെ എടുക്കുക എന്ന് പറയാം. ദശമി, ഏകാദശി, ദ്വാദശി. ദശമിയുടെ അന്ന് ഒരു നേരം മാത്രം ആഹാരം കഴിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് ഏകാദശിയുടെ അന്ന് ഒരാഹാരവും കഴിക്കില്ല, ഒന്നും കഴിക്കില്ല. അതും കഴിഞ്ഞ് ദ്വാദശിയുടെ അന്ന് രാവിലെ കുറെ പൂജയുണ്ട്, മഹാവിഷ്ണുവിനെ പൂജിക്കണം. ആ പൂജയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം 12 മണി 1 മണിക്ക്. അപ്പൊ അന്ന് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വീട്ടിൽ വിളിച്ചോട്ട് വരണം. അവർക്ക് എന്തോ നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുക്കണം. അവരൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് പോയതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആഹാരം കഴിക്കേണ്ടത്. ഇത് ആഹാരത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ മാത്രമാണ്. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് പൂജകളുണ്ട്, ഒരുപാട് നിയമങ്ങളുണ്ടൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ടാണ് എന്തെടുക്കുക. ഈ അംബരീഷ ചക്രവർത്തി പത്നിയും കൂടി എല്ലാ മാസവും ദ്വാദശി വ്രതം അനുഷ്ഠിച്ചു. ഇത് അവസാനിക്കുന്നത് കാർത്തികേയ മാസേ. കാർത്തിക മാസത്തിലാണ് കഴിയുക. കാർത്തിക മാസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏകദേശം ഒരു ഡിസംബറൊക്കെ വരും. ഇംഗ്ലീഷ് കലണ്ടർ നോക്കി ഏകദേശം ഒരു ഡിസംബർ മാസമൊക്കെ ആവുമ്പോഴാണ് ഇത് വരിക, കാർത്തിക മാസം. പണ്ടൊക്കെ മാസത്തിന്റെ പേര് സംസ്കൃതത്തിലാണ്. നമ്മുടെ പുരാണങ്ങളിലൊക്കെ മാസങ്ങളുടെ പേര് എങ്ങനെയാണ് എഴുതിയത്? സംസ്കൃത ഭാഷയിലാണ് പറയാം. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള കലണ്ടറിൽ അതുണ്ട്, പക്ഷെ ആരും നോക്കാറില്ല. ഇന്ന് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നോക്കണേ, നോക്കൂ. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള കലണ്ടറിൽ സംസ്കൃത ഭാഷയിലെ എല്ലാ മാസങ്ങളുടെയും പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പൗഷം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? മാഘം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഫാൽഗുനം, ചൈത്രം, വൈശാഖം, ജ്യേഷ്ഠം, അഗ്രഹായണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് മാസങ്ങളുടെ പേര് എവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. എല്ലാ കലണ്ടറിലും ഒരുവിധം കലണ്ടറിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇന്ന് നോക്കി പഠിച്ചു തന്നെ ഇന്ന് അതേക്കൊണ്ട് ഹോംവർക്ക്.
സംസ്കൃത ഭാഷയിലുള്ള 12 മാസങ്ങളുടെ പേര് തെറ്റുകൂടാതെ ക്രമത്തിൽ പറയണം. ആയി പോകരുത്. ജനുവരി കഴിഞ്ഞാലും ഓഗസ്റ്റ് ആയി പോകരുത്. 12 മാസങ്ങളുടെ പേരുകൾ ജനുവരി, ഓഗസ്റ്റ്, മാർച്ച്, അങ്ങനെയാ മാസത്തിന്റെ പേര് പറയുക? അങ്ങനെയല്ല, അതിലൊരു ക്രമത്തിൽ പറയണ്ടേ. ഇതേപോലെ സംസ്കൃത മാസങ്ങളുടെ പേര് ഇന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് കലണ്ടർ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളത് ക്രമത്തിൽ പഠിച്ച് നാളെ വരണം. വരുമോ? എത്ര പേര് പഠിച്ചു വരും നാളെ വരുമ്പോ? നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഹോംവർക്ക് വേണ്ടേ? ഇന്ന് തന്നെ പഠിച്ചോളൂ. അത്ര നേരൊന്നും വേണ്ട. 12 മാസത്തിന്റെ പേര് ആദ്യം കലണ്ടർ എടുത്തേക്കുക. ഒരു കലണ്ടർ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതുക. ഏത് മാസമാണ് ഒന്നാമത്തെ മാസം എന്ന് കലണ്ടർ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കാം. അത് കലണ്ടർ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഏത് മാസമാണ് തുടങ്ങുന്നത്, ഏത് മാസമാണ് അവസാനിക്കുന്നത്. വേഗം മനസ്സിലാവും. എല്ലാ മാസങ്ങളും വേഗം എഴുതി വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ക്രമത്തിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ക്രമത്തിൽ എഴുതിയിട്ട് അത് കുറേ 10 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ പഠിക്കില്ലേ? നാളെ വിളിച്ചു തന്നെ. ഞാൻ ഈ ടീച്ചറായതുകൊണ്ടോ ഇടയ്ക്ക് ഞാനിങ്ങനെ മറ്റൊരു ടീച്ചറായിരുന്നു. ഈ ടീച്ചർ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ കുട്ടികളെ നാളെ വരുമ്പോഴേ പൈത്തോറസുകളൊക്കെ പഠിച്ചു വരുന്നേ എന്ന് പറയും. അപ്പൊ മിടുക്കന്മാരായ കുട്ടികൾ വ്യത്യസ്തം എന്ത് പഠിച്ചു വരും? പൈത്തോറസിയരം പഠിച്ചു വരും. ബാക്കിയുള്ള ഒരു പൈത്തവും പഠിച്ചില്ല, പെട്ടാത്തും പഠിച്ചില്ല. പഴുത്തത് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഈ ചില കുട്ടികൾ പഴുത്തത് എന്ന് പറയാം. ഇപ്പൊ അവരെന്താ പറയാ? പൈത്തത്. ഇവരെന്തോ പൈത്തോ സാധാരണ പൈത്തതി എന്ന് പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ പൈത്തവും പഠിച്ചില്ല, വച്ചയും പഠിച്ചില്ല, ഒന്നും പഠിച്ചില്ല. എന്റെ വെച്ചാൽ പറയും, അതൊരു കല്യാണം ഉണ്ടായിരുന്നു സാറേ, കല്യാണമായിരുന്നു, ഒന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യല്ലോ, ചെയ്യാൻ വയ്യ സാരല്ല എന്ന് പറയല്ലാണ്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യ. എന്താ ചെയ്യാൻ? അപ്പൊ ഏതായാലും ഇതുപോലൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഹോംവർക്ക് തന്നു. വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഹോംവർക്കാണ്. അത് ഇന്ന് തന്നെ പഠിക്കുക. ദയവ് ചെയ്ത് ഇന്ന് തന്നെ പഠിക്കുക. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ബുദ്ധിയുണ്ട്. ഇവിടെ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ഒറ്റ കുട്ടിയെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ ഇന്ന് തന്നെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് രാത്രി കലണ്ടറൊക്കെ ഇത് വേണേ കട്ടഞ്ചായ കുടിച്ചിരുന്നു. ഈ തുപ്പാടിച്ചിട്ടേ നാളെ കൊണ്ട് വരും. അതാണ് ആധ്യാത്മികം. ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അന്ന് തന്നെ ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്. പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി. ഏതായാലും അവസാനത്തെ മാസത്തെ പേരാണത് കാർത്തിക മാസം. അപ്പൊ അതുവരെ എല്ലാ മാസങ്ങളിലും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അവര് വ്രതങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് കാർത്തിക മാസമായ സമയത്ത് അന്നും ഇതുപോലെ എന്ത് വന്നു? ഏകാദശി വന്നു അല്ലെ. പിന്നെ ദശമി, ഏകാദശി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. ദ്വാദശിയുടെ രാവിലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അതിഥിയായി തന്നെ കിട്ടി. സാക്ഷാൽ ദുർവാസാവ് മഹർഷിയോടെ വന്നു. നല്ല കൃഷ്ണഭക്തനാണ് ആര്? ദുർവാസാവ്. എന്തൊരു കൃഷ്ണഭക്തി! ഇത്ര കൃഷ്ണഭക്തിയുള്ള ഒരു മഹർഷിയെ നമുക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല. അത്ര ശ്രീകൃഷ്ണഭക്തിയാണ് ആർക്ക്? ദുർവാസാവ്. അപ്പൊ അംബരീഷിന് വലിയ സന്തോഷമായി. ചക്രവർത്തിക്ക് എന്താ സന്തോഷമാകാൻ കാരണം? ഇത്രയും നല്ലൊരു കൃഷ്ണഭക്തനെ ഇന്ന് അതിഥിയായിട്ട് കിട്ടിയില്ലേ. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഇത് കുളിച്ചു വന്നോളൂ, ആഹാരമൊക്കെ തയ്യാറായിട്ട്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കുളിക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പായിട്ട് കുളിക്കും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കുളിക്കാൻ പോയി. പക്ഷെ അദ്ദേഹം കുളിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് ഇവിടെ പറയുന്നു, നിമമജ്ജ ബൃഹദ്ധ്യായൻ കാളിന്തി സരിലേ ശുഭേ. കാളിന്തിയിലാണ് കുളിക്കാൻ പോയത്. അപ്പൊ കാളിന്തിയുടെ തീരത്താണ് ഈ പരിപാടി നടന്നതെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ. കാളിന്തി നദിയുടെ തീരത്തായിരുന്നു ഈ രാജാവിന്റെ ഈ വ്രതങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം നേരെ കാളിന്തിയിൽ ചെന്നു. അപ്പൊ ബൃഹദ്ധ്യായൻ ഒരു ബൃഹദ്ധ്യാനം തുടങ്ങിപ്പോയി. വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയപ്പോ ദുർവാസാവ് എന്ത് ചെയ്തു? കുറെ നേരം എന്തോ ഒരു ധ്യാനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു. നേരെ എങ്ങനെ പോവുക? കുറെ നേരം ധ്യാനിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം? ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശ്നം, ഇവിടെ ഈ ദ്വാദശിയുടെ പാരണ കഴിക്കുക എന്നൊരു ഏർപ്പാടുണ്ട്. ഈ പാരണ എപ്പോഴെങ്കിലും കഴിച്ചാൽ പോരാ, അതിനൊരു മുഹൂർത്തമുണ്ട്. ആ മുഹൂർത്ത സമയത്ത് തന്നെ പാരണ കഴിച്ചാലേ ഈ ഒരു കൊല്ലം ചെയ്ത ഈ ദ്വാദശി വ്രതത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഗുണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താ പാരണ കഴിക്കാത്തത്? പാരണ കഴിക്കാൻ വയ്യ. അതിഥിക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ വയ്യ? ആഹാരം കഴിക്കാൻ വയ്യ. ഇതിനാണ് ഈ ധർമ്മസങ്കടം എന്ന് പറയും. അതിഥി കുളിക്കാൻ പോയിരിക്കുക. അത് സാധാരണ അതിഥിയൊന്നുമല്ല, നല്ലൊരു കൃഷ്ണഭക്തനാ കുളിക്കാൻ പോയത്. അദ്ദേഹം കുളിച്ചു വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്ഷണം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടേ ആ ആഹാരം കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. പക്ഷേ പാരണ കഴിക്കാൻ സമയമായി. മുഹൂർത്താർദ്ധാവശിഷ്ടായ. അതാണ് മുഹൂർത്താർദ്ധാവശിഷ്ടായ പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒരു അരമുഹൂർത്തം ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂന്ന്. അരമുഹൂർത്തം പറഞ്ഞാൽ ഒരു 22 മിനിറ്റ് സമയം.
ഒരു 20-22 മിനിറ്റ് സമയം ബാക്കിയുള്ളൂ. ഇതിന് കുളിച്ചു വരുന്നില്ല. കുളിച്ചു വന്നാൽ ഇതിന് ആഹാരം കഴിക്കാൻ സമയം എടുക്കില്ലേ? പിന്നെ തന്റെ ഒരു കൊല്ലത്തെ വ്രതമുള്ള വെറുതെയാവും. അദ്ദേഹം ധർമ്മസങ്കടത്തിലെ ഈ ചില സമയത്ത് നമ്മുടെ ആധ്യാത്മികമായ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ശരിക്ക് ആത്മാർത്ഥതയോടെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോകും. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പൊട്ടിക്കരയണം. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ, ഭഗവാനെ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ലല്ലോ, ആരണക്കില്ല, അങ്ങനെ പൊട്ടിക്കരയാ രാജാവ് മാത്രമല്ല, രാജാവിന്റെ പത്നിയെ പൊട്ടി എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു മാർഗമില്ല. അപ്പൊ ഏതോ ഒരു നല്ല വിവരമുള്ള ചില പണ്ഡിതന്മാര് പറഞ്ഞു, കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് കുടിച്ചാൽ മതി, എന്നാൽ ആരണ കഴിച്ചോന്നുമായി. വെള്ളമല്ലേ കുടിച്ചുള്ളൂ, ഓരോന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ അംബരീഷൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ അഭിഷേകം ചെയ്ത ആ കുറച്ച് തീർത്ഥജലം കയ്യിലെടുത്തു. ഭഗവാനെ നല്ലതുപോലെ വിചാരിച്ചു. ഭഗവാനെ ഇത് ആരണയാണെന്നാണ് തീരുമാനിക്കില്ലേ? കിട്ടിയ ഇതൊരു ഭക്തിയാണ്. ഭാര്യ അതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തു. ഈ തീർത്ഥമെടുത്ത് ഇതങ്ങോട്ട് കുടിക്കണ സമയത്താണ് ആരുടെ വരവ്? ദുർവാസാവിന്റെ വരവ്. ദുർവാസാവ് എടുത്ത് കുടിക്കണത് കണ്ടല്ലോ. ദുർവാസാവിന് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും. ദേഷ്യം വന്ന ദുർവാസാവ് ചോദിച്ചു, നീ എന്റെ ഭക്തനാണെന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ വന്നത്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി, യോമാം അതിഥി മായാന്തം ആതിഥ്യേന നിമന്ത്രിച്ച, എന്നെ നീ അതിഥിയായിട്ടൊക്കെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് എനിക്ക് ഭക്ഷണം തരാതെ അതിനു മുമ്പ് നീ ആഹാരം കഴിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ ശരിയാക്കി തരാം. അദ്ദേഹത്തിന് ജട കുറയുണ്ട്. ആർക്ക്? ദുർവാസാവിന്. ആ ജടാമുടി നിലത്തടിച്ചപ്പോഴേക്ക് അതിൽ നിന്ന് അതിഭയങ്കരിയായ ഒരു രാക്ഷസി ആ നിമിഷം അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. രാക്ഷസിയാണ് വന്നത്. അവളോട് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ടതുപോലെ ചെയ്യാത്ത അവനെ കൊന്നുവരാൻ പറഞ്ഞു. ദുർവാസാവ് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ രാക്ഷസി കയ്യിൽ വലിയ വാളെടുത്ത് വരിക. തൊട്ടാ മുറിയണ വാളാണ് ആരുടെ കയ്യില്? ഈ രാക്ഷസിയെ തൊട്ടാ മതി, വെട്ടൊന്നും വേണ്ട. ആ വാളുമെടുത്ത് അട്ടഹാസം ചെയ്ത് ഈ രാക്ഷസി തന്നെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ശിശുപുത്ര മഹർഷി പരീക്ഷത്തിനോട് പറയുകയാണ്, അനങ്ങിയില്ലാത്രേ. അംബരീഷനെ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ ഭരതന്റെ കഥ, ഒരു ഇത്തിരി പോലും പേടി കൂടാതെ അദ്ദേഹം അവിടെ നാമം ജപിച്ച് അവിടെ നിന്നു. അല്ല, ഈ രാക്ഷസിയുടെ കൈകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മരിക്കണം. അത് ഇന്ന് എന്താ ദിവസം? ഇന്ന് ദശമി കഴിഞ്ഞ് ഏകാദശി കഴിഞ്ഞ് ദ്വാദശിയാണ്. ഈ ദ്വാദശിക്ക് നീ വ്രതം പൂർത്തിയാക്കുന്ന ദിവസം ഈ രാക്ഷസിയുടെ കയ്യിലുള്ള വാളുകൊണ്ട് ഞാൻ മരിക്കണം എന്നാണോ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ സങ്കല്പം? എന്താണോ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അത് നടക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച അദ്ദേഹം നിന്ന സ്ഥലത്ത് നൂലാട്ടി പോലും അനങ്ങാതെ തൊഴുത് ഭഗവാനെ വിചാരിച്ചു നിൽക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ, ഗുരുവായൂരപ്പനോടൊരു സാധനം വെച്ച് പോയിട്ടുണ്ട്, ചക്രം. ചക്രം ഇതൊക്കെ കാണുന്ന അവിടെ നടക്കുന്ന സകല കാര്യങ്ങളും ആരും കാണുന്നുണ്ട്. ഈ സുദർശനം കാണുന്നുണ്ട്. തന്റെ ഭക്തൻ വലിയൊരു ആപത്തിൽപ്പെട്ടു എന്ന് കണ്ടപ്പോ ഇതുവരെ ഉറങ്ങിയിരുന്ന ചക്രം പെട്ടെന്ന് അവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റു. എന്നിട്ട് തന്റെ ശരിയായ രൂപമെടുത്ത് ആ സുദർശന ചക്രം നേരെ വന്നത് എവിടേക്കാ? ഈ രാക്ഷസിയുടെ. അത് മനസ്സിലായി സുദർശന ചക്രത്തിന്, മനസ്സിലായി ഈ രാക്ഷസി ഇപ്പൊ ആരെ കൊല്ലും? ഭക്തനെ കൊല്ലും. ഉടനെ ഈ സുദർശന ചക്രം പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ആ രാക്ഷസിയെ ഒരു പിടി ഭസ്മമാക്കി. ദുർവാസാവ് ഞെട്ടിപ്പോയി. അയ്യോ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അന്തരീക്ഷ മാത്രമല്ല രാക്ഷസിയെ ഭസ്മമാക്കിയെന്ന് മാത്രമല്ല, ആ രാക്ഷസിയെ സൃഷ്ടിച്ച ദുർവാസാവിന്റെ നേരെ വരിക ചക്രം. ഇതേ അവസ്ഥയല്ലേ ദുർവാസാവിന് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്? ദുർവാസാവിന് മനസ്സിലായി ആ രാക്ഷസി ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഭസ്മമായതുപോലെ ഇതെന്റെ ജീവിതത്തിലെ അന്ത്യമാണ്. പ്രാണനെല്ലാവർക്കും തന്നെയാണ്. പ്രാണൻ പോകുന്നത് കണ്ടാൽ ആൾക്കാർ എന്താ വെച്ചാൽ അത് ഏത് മഹർഷിയാണെങ്കിലും ആ പ്രാണനെ രക്ഷിക്കാൻ എന്താ വഴി നോക്കില്ലേ? ദുർവാസാവ് ഓടാൻ തുടങ്ങി. ഓടുകയാണ്. ദുർവാസാവ് കുറേ അങ്ങോട്ട് ഓടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? കാളിന്തിയുടെ അടുത്തെത്തി. നല്ല വീതിയ ഒരൊറ്റ ചാട്ടം. നന്നായിട്ട് നീന്താറിയാം, നീന്താറിയാം. അങ്ങനെ കാളിന്തിക്ക് അങ്ങോട്ട് അടിയിൽ കൂടിയിട്ട് പോയി അദ്ദേഹം കാളിന്തിയുടെ അക്കരെ പോയി അങ്ങോട്ട് പൊങ്ങി. അവിടെ ഒരു മരത്തിന്റെ ഒത്തിരുന്നു. എന്നോടാ കളി? ആര്? ദുർവാസാവ് ചോദിക്കുക, എന്നോടാണോ നിന്റെ കളി? അവിടെ ഇരിക്കുക അദ്ദേഹം. ആര്? ആ മരത്തിന്റെ ഒട്ടിരിക്കുമ്പോ വെള്ളത്തിലുണ്ട് എന്തോ ഒരു പൊടികളക്കം.
അല്ല മത്സ്യമാവുന്ന വിചാരിച്ചത്. ഞാൻ മരത്തിനോട് വെള്ളത്തിലുണ്ട്, നോക്കിയപ്പോ ചക്രമുണ്ട്. ഇയാൾ വന്ന് അതേ വഴി കൂടെ വന്നിട്ട് ചക്രം അയ്യോ ഒറ്റ ഓട്ട. അവിടെ നിന്ന് നീറ്റോടി ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഇടക്കിടക്കല്ല തിരിഞ്ഞു നോക്കുക. ഇടക്കിടക്ക് അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞു നോക്കും. ഇത് പിന്നാലെ എന്താ ചക്രത്തിന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയോ, കോടിക്കണക്കിന് സൂര്യന്മാരുടെയും ജ്വാലയോടുകൂടി അതിനെ പിന്നാലെ വന്ന അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുന്ന ബ്രഹ്മാവിനെ പോയിട്ട് ശരണം പ്രാപിക്കാം, നേരെ ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ ഒന്ന് രക്ഷിക്കണേന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ബ്രഹ്മാവ് വാതിലടയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാരോടും. എല്ലാരും വാതിലടയ്ക്കൂ, വാതിലടയ്ക്കൂ, വാതിലടയ്ക്കൂ. ഈ വലിയ ആപത്തൊക്കെ വരുമ്പോ വിളിച്ചോറുള്ള കേട്ടില്ലേ നിങ്ങള്? സത്യലോകത്തിലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ എന്താണെന്ന് നോക്കിയില്ല, എല്ലാരും വാതിലടച്ചു. എന്തിനാണെന്ന് ബ്രഹ്മ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കണ്ടേ? എന്തോ ആപത്താണ്. അവിടെ ഒരു സൈറനുണ്ട് സത്യലോകത്തിൽ. അപകടം വരുമ്പോഴാണ് സൈറൻ വരെ. എല്ലാവരും വാതിലൊക്കെ അകത്തിരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ബ്രഹ്മാവ് ദുർവാസാനോട് ഇവിടെ നിൽക്കരുത്, എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒഴിവാൻ പറയാം. ഈ ലോകപ്പെടുമ്പോ ഭസ്മായി പോകുന്നു. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവിനെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോ ഓടി. പിന്നെ നേരെ പോയത് താനായിട്ട് കുറച്ച് ബന്ധമുള്ള ഒരാളുണ്ട്. ഈ ദുർവാസവുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളതാണ് ആരും? സാക്ഷാൽ ശ്രീപരമേശ്വരൻ. ബന്ധുവാണെങ്കിൽ എന്തായാലും കയ്യൊഴിയില്ലല്ലോ. പരമേശ്വര പരമേശ്വര എന്റെ അല്ല കേട്ടോ, സാക്ഷാൽ പരമേശ്വരന്റെ പേര് പരമേശ്വരൻ. സാക്ഷാൽ കൈലാസവതിയെ വിളിച്ചു എന്ത്? പരമേശ്വര പരമേശ്വര സംഹാരമൂർത്തേ, എന്നെ സംഹരിക്കാൻ ഒരാൾ വരുന്നുണ്ടേ, രക്ഷിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ശിവൻ പറഞ്ഞു ഇവിടൊന്നും വരണ്ട, ഇത് കൈലാസമാണ്, ഇത് ഞങ്ങൾ കുറെ കാലം സുഖമായിട്ടൂടെ ഭാര്യയും കുട്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് ജീവിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ഇവിടുന്ന് വേഗം കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവിടുന്ന് ഓടിച്ചു. ഇനി എവിടെ പോവുക? പിന്നെ നേരെ പോയി മഹാവിഷ്ണു താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് വൈകുണ്ഠം. ദുർവാസാവ് വൈകുണ്ഠം വരെ ഓടിച്ചെന്നു. വൈകുണ്ഠത്തിലെത്തി. അങ്ങനെ വൈകുണ്ഠത്തിലെത്തിയ സമയത്ത് നേരെ അടുത്ത് ഭഗവാനെ നോക്കി. ഇതാണ് ദുർവാസാവ്. അങ്ങനെ എത്ര നേരെ ഓടി ഓടി അവശനായിട്ട് അവിടെ വന്നാണ് വീണു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പിടിച്ചു എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. എന്താണെന്നറിയില്ലല്ലോ. എങ്ങനെയൊക്കെയോ ദുർവാസാവ് കാര്യമൊക്കെ. ചക്രത്തെ എന്താ പറ്റിയത്? ഈ ചക്രം ഈ ഭഗവാന്റെ അനുവാദം കിട്ടാണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യില്ല. ചക്രം പുറത്ത് താമസിക്കുക. സുദർശനേത്രത്തിൽ ഈ ബന്ധം ചെയ്യണേ മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു ഇത് കിട്ടണം, അല്ലാണ്ടൊന്നും ചെയ്യില്ല. ഇവർ രണ്ടാളുടെ അകത്ത് നിന്നാണ് വർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കുക. ചക്രം പുറത്ത് താമര നിൽക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ. ദുർവാസാവിനോട് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയും? അതെ മഹർഷേ, തപോ വിദ്യാല വിപ്രാണ നിശ്രേയസകരേ ഉപേ തേ ഏവ നിർവിനീതസ്യ കൽപ്പേതേ കർത്തുരന്യഥ. അതാണ് ഭഗവാൻ ആരോട് പറഞ്ഞത്? ദുർവാസാവിനോട് പറഞ്ഞത്. അങ്ങക്ക് തപസ്സുണ്ട്, നല്ല തപസ്സുണ്ട്, അങ്ങക്ക് നല്ല വിദ്യയുണ്ട്, അതൊക്കെ നല്ലതാ. പക്ഷേ വിനയം ഇത്തിരി കുറവാണ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ തപസ്സിനേക്കാളും വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കാളും എല്ലാം വളരെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് വിനയം. ആ വിനയം അദ്ദേഹം കാണിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കുഴപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ എന്നെ രക്ഷിക്കണ കാര്യം, ശ്വാസമൊക്കെ നേരെ വീണപ്പോ എന്നെ രക്ഷിക്കണ കാര്യം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കില്ലെന്നേ എന്റെ ഭഗവാനെ നോക്കിയിട്ടില്ല. ഞാൻ കുറെ കാലമായി, പ്രായം കുറെ, ഇന്നേ വരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ലാഭത്തിൽ പെട്ടിട്ടില്ല. ആ ചക്ര അങ്ങനെയല്ലേ? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത സാധനം എങ്ങനെ എന്റെ ലാഭം. ഞാനിപ്പോ നിങ്ങൾക്കൊരു സമ്മാനം തന്നില്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു സമ്മാനം തന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ അതിന് അവകാശം ചോദിച്ചു വരരുത്. അത് ശരിയല്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു സമ്മാനം തന്നാൽ ആ കരുന്ന നിമിഷം തൊട്ട് ആ സമ്മാനത്തിന്റെ ഉടമയാരാ? നിങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഗുരുവായൂരപ്പൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്റെ കയ്യിലുള്ള സുദർശന ക്ലാക്ക് കൊടുത്തതാ. അത് അംബരീഷ ചക്രവർത്തിക്ക് കൊടുത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തി കണ്ടിട്ടെ. അതുകൊണ്ട് ഉടമസ്ഥാവകാശം ആർക്കില്ല, എനിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അന്ന് ഉടമസ്ഥനോട് പോയി പറഞ്ഞോളൂ, എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കൈമലർത്തി ആര്? ഈശ്വര സാക്ഷാൽ മഹാവിഷ്ണുവും കൈമലർത്തിയപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ചെയ്തോളൂ, ഇനി വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അംബരീഷനെ പോയിട്ട് കണ്ടോളൂ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഈ പോയ വഴിയൊക്കെ തിരിച്ചോടുക. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി, ഓടി 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ. ഓടികൾക്കല്ലേ എന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അറിയുള്ളൂ. ദുർവാസാവ് വീണ്ടും അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഞാനൊരു വഴി പറഞ്ഞു തരാം. തിരിച്ചോടുന്ന സമയത്ത് ഈ ചക്രം അങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കാൻ എന്റെ നാമം ജപിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു.
നാമം ജപിച്ചാൽ പിന്നെ ചക്രം തയ്യില്ല, തെയ്യില്ല. ദുർവാസാവ് ഇങ്ങനെ ആ വൈകുണ്ഠത്തിന്റെ അവിടെ വലിയൊരു ഗോപുരമുണ്ട്. ഗോപുരത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോ നല്ല ഗോപുരം ഒന്നേരെ നോക്കിയപ്പോ ഇത് പോയിട്ടില്ല. ആ ചക്രവടങ്ങളങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് പോകാൻ നിലയൊക്കെ തരാമെന്നോട് നിൽക്കുക. ഇതൊക്കെ ചക്രത്തിന് മനസ്സിലായി. ഓടി വന്ന് ഭഗവാനെ പോയിട്ടില്ല, പോയിക്കോളൂ. അത് പോയിട്ടില്ല, നാളെ ചക്രം പുറത്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നാമം ജപിച്ചോളൂ എന്ന്. ഞാൻ ആ വഴിക്ക് പോവില്ല. അതായത് ഈ വാതിലിന്റെ പുറത്ത് അവിടെ ചക്രം ഭഗവാൻ ഒന്നല്ലേ കാര്യം ചെയ്യുള്ളൂ. കുറച്ച് ലേശം അങ്ങനെ നീങ്ങിയാലേ അവിടെ ഈശാന കോണിൽ, അവിടെ ഗുരുവായൂരമ്പലത്ത് കണ്ടില്ല, ഈശാന കോണിൽ ഒരു വാതിൽ കണ്ടിട്ടില്ല. ഗുരുവായൂരമ്പലത്ത് തൊഴാൻ പോകുമ്പോൾ പ്രധാന വാതിലുണ്ട്, കുറച്ച് ആ ഭഗവതിയുടെ അവിടെ ഒരു വാതിലുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവതിലെ അതിലെ കണ്ട് പോയിക്കോളുക, പിന്നെ വലിയ പാതയുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ഈശാന കോണിലുള്ള ആ വാതിലിൽ കൂടെ ദുർവാസാവ് നോക്കിയപ്പോൾ കുറെ ദൂരെയാണ് ആര് ചക്രം. എന്നിട്ട് സർവശക്തിയും എടുത്ത് അച്യുത അനന്ത ഗോവിന്ദ, അച്യുത അനന്ത ഗോവിന്ദ, അച്യുത അനന്ത ഗോവിന്ദ, അച്യുത അനന്ത ഗോവിന്ദ, അച്യുത അനന്ത നാം ചോദിക്കുക. അവർ ആര് പുറപ്പെട്ടു പിന്നാലെ നാമജപം കേട്ട വാരി പിന്നാലെ പുറപ്പെട്ടു ചക്രത്തിന് ഞാൻ എനിക്ക് തരാം, നിന്നെ നേരെയാക്കി തരാമെന്നും പറഞ്ഞ് ഈ ചക്രം പിന്നാലെ വരിക. പക്ഷെ നാമം ജപിക്കുന്നവരെ ഈ ചക്രം എന്ത് ചെയ്യില്ല, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവിടേക്ക് ഉല്ലാസാവ് നിർത്തും. അത്രേ എന്ത് വയ്യാണ്ടിയാവില്ലേ, നാമം ജപിച്ച് നിർത്തും. ഈ ചക്ര അടുത്തേക്ക് നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ചൂടമോട് തട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും, ചൂടോടെ നാമം ജപിക്കട്ടെ. അതിന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഓടി അവസാനം എവിടെ എത്തി, അംബരീഷന്റെ കാൽക്കൽ വീട് നമസ്കരിച്ചപ്പോഴേക്കും കാലം ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ആ അംബരീഷന്റെ കഥ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇത് പരീക്ഷത്തിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. പരീക്ഷത്ത് 7 ദിവസേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ടിരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ? പരീക്ഷത്ത് 7 ദിവസേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ടിരുന്നുള്ളൂ. അംബരീഷനും ഭാര്യയും 1 കൊല്ലമാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാണ്ടിരുന്നത്. ഒന്നും കഴിച്ചില്ല അവര്. കാരണം എന്താ, അതിഥി അങ്ങോട്ടോ ഓടിപ്പോയതല്ലേ. ഇനി ആ അതിഥിക്ക് ആഹാരം കൊടുത്തിട്ട് വേണ്ടേ 1 കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിഥി വരേണ്ടത്. 1 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു. പിറ്റേത്തെ കൊല്ലത്തെ കാർത്തിക മാസമായിരുന്നു. അതുവരെ ഇവര് രണ്ടാളും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച് ഭഗവാനെ തന്നെ സ്മരിച്ച് തപസ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. നമസ്കരിക്കണ്ടേ അംബരീഷൻ? ഈ അംബരീഷൻ എത്ര നമസ്കരിച്ചാലാണ് മതിയാവല്ലേ? അതാണ് അതിഥി ദേവോഭവ എന്ന മന്ത്രത്തെ ജീവിതത്തിൽ ശരിക്കും അനുഷ്ഠിച്ച ഒരു മഹാപുരുഷനായിരുന്നു ഈ അംബരീഷൻ. എന്നിട്ട് ദുർവാസാവ് വന്ന് അംബരീഷന്റെ കൽക്കൽ വീണ് നമസ്കരിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം ചെയ്തു, പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. കാരണം താൻ അങ്ങോട്ടല്ലേ നമസ്കരിക്കേണ്ടത്. മഹർഷിയെ പിടിച്ചെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു. നോക്കുമ്പോ ചക്രന്റെ അവിടെ അങ്ങനെ കത്തി നിൽക്കുക. എന്താ ചെയ്യാന്ന് അറിയില്ല. എന്താ ചെയ്യുക, ആരോട് ചോദിക്കുക? അപ്പൊ അംബരീഷൻ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ആ സുദർശന ചക്രത്തെ കുറെ നേരം സ്തുതിച്ച മന്ത്രങ്ങൾ മുഴുവനും ഈ ഭാഗവതത്തിലുണ്ട്. സുദർശന ചക്രത്തിനെ സ്തുതിക്കുന്ന മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലി സ്തുതിച്ചു. ഈ സ്തുതി മുഴുവൻ കേട്ട് നേരം പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ആ ചക്രം ശാന്തമായിട്ട് ഒരു സ്ഥിരമായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പൂജാമുറിയുണ്ട്. എവിടെ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഗംഭീരമായ പൂജാമുറിയാണ്. ആ പൂജാമുറിയിലാണ് ഈ സുദർശന ചക്രം സ്വതവേ അവിടെയാണ് ഇരിക്കുക. അത് നേരെ പോയിട്ട് ആ പൂജാമുറിയില് ആ പീഠത്തിൽ ശാന്തമായി അവിടെ പോയിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ആര് ശ്വാസം നേരെ വീണത്? ദുർവാസാവിന് ഇപ്പോഴാണ് ശ്വാസം നേരെ വീണത്. അപ്പൊ ദുർവാസാവ് അന്ന് പറഞ്ഞു ആരോട്? ഈ അംബരീഷനോട് പറഞ്ഞു, അഹോ അനന്തദാസാന മഹത്വം ദൃഷ്ടമദ്യമേ കൃതാഗസോപിയദ്രാജൻ മംഗളാനി സമീഹസേ. ചക്രം പോയി എന്ന് കണ്ടപ്പോ താൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ ദുർവാസാവ് പറഞ്ഞു, അനന്തദാസാന, ഭഗവാൻ ഒരു പേരുണ്ട് അനന്തൻ. ഇവിടെ അകത്തിരിക്കുന്ന മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് അനന്തൻ. അപ്പൊ അനന്തദാസൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ ദാസന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരുടെ മഹത്വം എന്താണെന്ന് ഇന്ന് ഞാൻ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി. ദുഷ്കരപ്പോന്നു സാധുന, ഭാഗവതം പറയുന്ന വലിയൊരു സുപ്രവാക്യമാണ്. സാധുവിന ദുഷ്കരഹ കഹ എന്ന് മാത്രമല്ല പറഞ്ഞത്, സാധുവിന ദുഷ്കരഹ കഹ നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്ഷരം കൂടി വരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരം ആ ശ്ലോകത്തിൽ. എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം?
സജ്ജനങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതായി ഒരു കാര്യവും ഇല്ല. മനസ്സിലായോ വല്ലത്? സജ്ജനങ്ങൾക്ക്, മഹാത്മാക്കൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തതായി ഈ ലോകത്തിൽ ഒരു കാര്യവും ഇല്ല. നിശ്ചയോവ മഹാത്മന, മഹാത്മാക്കൾക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്തതായിട്ടും യാതൊന്നുമില്ല. എന്നാമശ്രുതി മാത്രേണ ഉമാൻഭവതി നിർമ്മലഃ തസ്യ തീർത്ഥപദക്കിംവ ദാസാന അവശിഷ്യതേ. ഈ ദുർവാസാവ് അംബരീഷനോട് പറയാണ്, എന്നാമശ്രുതി മാത്രേണ ഉമാൻഭവതി നിർമ്മലഃ. മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ നാമം ശ്രുതി മാത്രേണ പറഞ്ഞാൽ നാമം കേട്ടാൽ മതി എന്നാണ്. നാമം ജപിക്കേണ്ടതാണ്. മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ നാമം കേട്ടാൽ തന്നെ നമ്മളുടെ ഹൃദയം എന്തായിത്തീരും? പരിശുദ്ധമായി തീരും. സഹസ്രനാമം ജപിക്കണമെന്നില്ല. സഹസ്രനാമം മുഴുവൻ ആരെ പറ്റിയുള്ള നാമങ്ങളാണ്? ആ അകത്തിരിക്കുന്ന സാക്ഷാൽ ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള നാമങ്ങളാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ നമ്മൾ ജപിച്ചില്ലേ? വിശ്വം, വിഷ്ണു, വഷക്കാരോ, എത്ര നാമങ്ങളുണ്ട്? എണ്ണി നോക്കിയില്ല അല്ലെ? അത് കൃത്യം 1000 നാമങ്ങളാണ്. ആ 1000 നാമങ്ങൾ ആരുടെ നാമമാണ്? മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ നാമമാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം എന്നാണ് പേര്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാന്റെ സഹസ്രനാമം ജപിക്കണമെന്നില്ല. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? എന്നാമശ്രുതി മാത്രേണ ആരെങ്കിലും സഹസ്രനാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മിണ്ടാതെ, കൂടെ ജപിക്കാതെ, നമുക്ക് സഹസ്രനാമം അറിഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്യരുത്? നമുക്ക് സഹസ്രനാമം അറിയാം, എന്നാലും നമ്മൾ ജപിക്കാതെ, മിണ്ടാതെ ആ സഹസ്രനാമം ജപിക്കുന്നത് നല്ല ഭക്തിയോടെ കേട്ടിരുന്നാൽ ആ നാമത്തിന്റെ അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആലോചിക്കുമ്പോൾ കേട്ടിരിക്കുന്നവന്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് ധാരധാരധാരയായിട്ടൊഴുകും. മനസ്സിലായോ? എന്നാമ ശ്രുതി മാത്രേണ ഉമാൻഭവതി തന്മനഃ. അപ്പൊ സഹസ്രനാമം നന്നായിട്ട് ജപിക്കുന്നത് കേട്ടാൽ നമ്മളെന്താ, പലർക്കും ഒരു സൂക്കേട് എന്താണെന്നറിയോ? നമുക്ക് സഹസ്രനാമം അറിയെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ജപിക്കണത് കേട്ടാൽ കൂടെ പോയി നമ്മൾ ജപിക്കും, തെറ്റിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ വളരെ ഭക്തിയോടെ സഹസ്രനാമം ജപിക്കുന്നത് എപ്പോഴെങ്കിലും കേട്ടാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയാമെങ്കിൽ അവിടെ ഇരുന്ന് മിണ്ടാതെ എന്നാമശ്രുതി മാത്രേണ ഉമാൻഭവതി നിർമ്മല കേട്ടിരുന്നാൽ മതി. നമ്മളത് കേട്ടിരുന്നാൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള എല്ലാ മാലിന്യങ്ങളും ആര് തീർത്തു തരും? ആ ഭഗവാന്റെ നാമം തന്നെ തീർത്തു തരും. അത്രയും മഹത്വമുണ്ട് ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന്. ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് തന്നെ ഇത്ര മഹത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എത്ര മഹത്വം ഉണ്ടാവുമെന്ന് എങ്ങനെയാണ് അളക്കാൻ പറ്റുക അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് പേരിട്ടായത്? അനന്തമായ ഗുണങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ ഗുരുവായൂരപ്പന് മറ്റൊരു പേരുണ്ട്, അനന്തൻ. ഒരു പേരുണ്ട്. ആ അനന്തനായ ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ദാസനാണ് ആര്? അംബരീഷൻ. ഇതിനാണ് ദാസോഹം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ദാസോഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാവത്തിന്റെ മനോഹരമായ ആവിഷ്കാരമാണ് അംബരീഷ ചക്രവർത്തിയുടെ കഥ. രാജാവ് എന്ത് ചെയ്തു? ഒരു ഭക്ഷണവും കഴിക്കാതെ എത്രയും കാലം കാത്തിരുന്ന അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയും പിന്നെ ആ ഉപാസാവിന് ഇഷ്ടം പോലെ ഭക്ഷണമൊക്കെ തയ്യാറാക്കി കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അവര് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഭക്ഷണം കഴിച്ചത് എന്ന് പറയും. ഈ കഥയാണ് കേവലം 7 ദിവസം ആഹാരം കഴിക്കാണ്ടിരുന്ന ചക്രവർത്തിയോട് ആര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? ശ്രീ ശിവബ്രഹ്മർഷി പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ പരീക്ഷത്തിന് തോന്നി, എന്റെ 7 ദിവസം ആഹാരം കഴിക്കാണ്ടിരിക്കണ വ്രതം, പ്രായോപവേശം അതെത്ര നിസ്സാരമാണല്ലേ. കാരണം നമുക്ക് ചിലപ്പോഴൊക്കെ തോന്നും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാധന ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊരു ചിന്ത വരും, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന സാധന കുറച്ച് കേമാണ്, എന്നെ പോലെ സാധന ചെയ്യുന്നവരാരുമില്ല, എന്നെ പോലെ ഭക്തി ആർക്കുമില്ല എന്ന് ഈ അമ്പലത്തിലൊക്കെ വരുന്ന പല ആൾക്കാരുടെ ഉള്ളിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ചീത്ത ചിന്ത വരും. അതെപ്പോഴാ തീരുന്നത് പറയോ? അത് തീരുന്നത് എപ്പോഴാ? അവരെക്കാൾ നന്നായിട്ട് ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കുന്ന വല്ലവരും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇവർക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു അനുഭവമുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ഇന്നിപ്പോ 4ാമത്തെ ദിവസമായില്ലേ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലങ്ങനത്തെ ചിന്തയൊന്നും ഇല്ല. എന്നാലും ഗുരുനാഥൻ എന്ത് ചെയ്തു? അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്തയും ഒരു കാരണവശാലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ മുളച്ചു വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്
അംബരീഷനെ പോലുള്ള ഒരു കൊല്ലം മുഴുവനും യാതൊരു ആഹാരവും കഴിക്കാതെ ഭഗവാനെ മാത്രം ചിന്തിച്ചിരുന്ന ആ അംബരീഷന്റെ കഥ പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. ഞാനിവിടെ ഈ കഥ നിങ്ങളോട് എന്തിനാ പറഞ്ഞു തന്നത്? നമ്മുടെ ഒക്കെ മനസ്സിലെ നേരത്തെ നമ്മൾ മഹാബലിയുടെ കഥ കേട്ടല്ലേ? എന്തായിരുന്നു മഹാബലിക്ക് പ്രശ്നം? അഹങ്കാരം. അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ കുറേ ദിവസം ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ വന്ന് ക്ഷേത്രത്തിലെ കാര്യത്തിലൊക്കെ പങ്കെടുത്തു, നാമത്തിൽ വെച്ചു, ഭാഗവതമൊക്കെ വായിച്ചു, കുറെ വ്രതങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കും. നമ്മൾ തന്നെ എന്താണെന്ന് പറയാൻ താരതമ്യം ചെയ്യും. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഒന്നും ചെയ്യണില്ലല്ലോ, ഒന്നും ചെയ്യണില്ലല്ലോ, എല്ലാം ചെയ്യണമെന്ന് ഞാനാണല്ലോ. ഞാൻ 3 മണിക്ക് എണീക്കണ്ട്, 1008 നാമം ജപിക്കണ്ട്, നമസ്കരിക്കണ്ട്, വ്രതമെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ അമ്പലത്തിൽ വേറെ ആരും ചെയ്യണില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെയാണ് കുറച്ച് കേമെന്ന് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും തോന്നരുത്. ഒരിക്കലും ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ എത്ര തീവ്രമായ സാധനങ്ങളോ തപസ്സോ ചെയ്താലോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെയുള്ള അഹങ്കാരത്തിന്റെ ബിന്ദു പോലും, ഒരു കണിക പോലും ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ നമസ്കരിക്കണം. അതിനാണ് അമ്പലത്തിൽ വന്നാലേ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ വീണ് പറയണം. എന്ത്? പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് പറയണം. അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ അഹങ്കാരത്തിന്റെ വിത്തൊന്നും എന്റെ ഉള്ളിൽ ഭഗവാനെ മുളക്കരുതേന്ന് പറഞ്ഞ ദിവസേന നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ മഹാപ്രഭുവായ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് ആ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പോയി വടി വീഴണത് പോലെ നമസ്കരിക്കണം എന്നാ പറയും. എങ്ങനെ നമസ്കരിക്കണം? വടി എങ്ങനെയാണ് വീഴുക? ആ വടി ഇങ്ങനെ കുത്തനങ്ങനെ വെക്കരുത്. വടി ഇങ്ങനെ കുത്തനങ്ങനെ വെച്ച് കയ്യങ്ങൾ വിട്ടാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ആ വടിയോട് വീടില്ലേ? തീർച്ച നാളെ എല്ലാവരുടെയും വടി വീഴുമ്പോൾ നമസ്കരിച്ച് പെരുക്ക് പറ്റിക്കണം എന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം. പറയുന്നതിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കും. ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വന്നാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് പറയണം. എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഓരോരോ ദുശ്ചിന്തകൾ കയറി വരാമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ വീണ് കണ്ണുനീരൊലിപ്പിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കാൻ വന്നു പോകരുത്. കാരണം നമസ്കാരമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ദുർവാസാവിനോട് എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്തുണ്ടായിട്ടും കാര്യമില്ല, വിനയേനാന്വിതാ വിദ്യ സദാ സമ്മാനനിഹതി തേന ഹീനാതു സാ ത്യാജ്യ ധനമണിരിവാനിഷം. എന്താ അർത്ഥം? എന്തൊക്കെ യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനേക്കാളൊക്കെ മാർക്ക് നമ്മുടെ വിനയത്തിനാണ്. അപ്പൊ വിനയം ഉണ്ടാവാനുള്ള, വിനയം നിലനിർത്താനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണെന്താ? മഹാത്മാക്കളെ കാണുമ്പോൾ, ഇതേപോലെ വലിയ വലിയ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആ ഭഗവാന്റെ മുന്നിലും മഹാത്മാക്കളുടെ മുന്നിലും വീണ് നമസ്കരിക്കുക. എത്രത്തോളം നമസ്കരിക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതം ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉയരുന്നത് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. എന്തായാലും നമ്മളൊരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എത്രയെത്രയോ ഭക്തന്മാരുടെ കഥകളാണ് ഈ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിലെ ഈ നവമസ്കന്ധത്തിൽ വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശ്രീശുബ്രഹ്മർഷി കഥയൊക്കെ പറയുന്നു. അതെല്ലാം ആര് കേൾക്കുന്നു? പരീക്ഷത്തിൽ കേൾക്കുന്നു. നമ്മളൊരു കഥയിലേ കേട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? ഇങ്ങനെ എത്ര 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 കഥകളാണ് ഭാഗവതത്തിൽ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കഥകളൊക്കെ കേട്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ വ്രതങ്ങളും സാധനങ്ങളൊക്കെ പോരാ അല്ലേ? നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളൊന്നും പോരാ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അടുത്ത നിമിഷം തൊട്ട് കൂടുതൽ ഭക്തിയോടെ, കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെ ആരെ ഉപാസിക്കാൻ തുടങ്ങും? ഈ ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ അതിനാണ് ഈ കഥ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഓരോ ദിവസവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭക്തിയോടെ, കൂടുതൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെ, കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിനയത്തോടെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ക്ഷേത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഈ കഥ കേട്ടത്. സമയം കുറേ ആയല്ലോ അല്ലേ? നേരെ എത്രയായി? എത്രയായി നോക്കൂ, നിങ്ങളെ വാച്ചുണ്ടോ? എത്രയായി? 6:45 4:30 ചായ കുടിക്കണ്ടേ? ശരിക്കും നമുക്ക് ചായ കുടിക്കാൻ തോന്നിയോ? കാര്യമായിട്ട് പറയണം. എനിക്ക് തോന്നിയില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് നേരെ എത്രയായി ആലോചിച്ചപ്പോ നേരെ 4:45 കഴിഞ്ഞു. ചായ കുടിക്കാൻ തോന്നിയില്ലല്ലോ അല്ലേ? അങ്ങനെയാവണം, അങ്ങനെയാവണം. ഭഗവാന്റെ കഥ കേട്ട് 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 നമ്മളെല്ലാം മറന്നിരുന്നാൽ അതാണ് സപ്താഹത്തിന്റെ വിജയം.
നമ്മളെല്ലാം ഒന്ന് വളർന്നിരിക്കുക, നേരെ പോണത് പറയുക. ഒന്നും നമ്മൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അത്രത്തോളാണ് നമുക്ക് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറക്കുക. അപ്പൊ ഏതായാലും ഇനിയും കഥകളുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വന്നിട്ട് ബാക്കി കഥകളൊക്കെ കേൾക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കൃഷ്ണാവതാരത്തിന് വേണ്ട ഒരുക്കങ്ങളാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവതാരമാണ് ഈ വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ പറയാൻ സാധിക്കണം. അതിന് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ഏതായാലും എഴുന്നേറ്റ് വന്നോളൂ, ചായ കിട്ടിയാൽ കുടിച്ചോളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ പരാതിയൊന്നും വേണ്ട. ഈ തണുത്തുപോയാൽ എന്താ ശരിയാ, ഒന്ന് ചൂടാക്കി തരാൻ പറയാം. വേഗം പോയി കുടിച്ചോളൂ. നാരായണ 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 സർവത്ര ഗോവിന്ദനാമ സങ്കീർത്തനം ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ഇന്ന് ഗുരുവായൂരപ്പന് പാൽപ്പായസം പ്രധാനപ്പെട്ട നിവേദ്യമാണ്. അപ്പോൾ പാൽപ്പായസം വേണ്ടവർക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം, ആ കൗണ്ടറിൽ പോയിട്ട് ചീട്ടെടുക്കാം. പാൽപ്പായസം ചീട്ടാക്കുന്നവർക്കൊക്കെ പാത്രത്തിലാക്കി പാൽപ്പായസം തരുന്നതാണ്. എത്ര പേർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പാൽപ്പായസം ചീട്ടാം. അതുപോലെ കട്ടകോണകം, കളരിപ്പഴം, അതുപോലെ നെയ്വിളക്ക്, പുഷ്പാഞ്ജലി, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സമർപ്പണങ്ങളും ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ദിവസമാണ്. കൃഷ്ണാവതാര ദിവസം എല്ലാവരെയും ഓർമ്മിക്കും.